السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر نیم اور ناول نے آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، اور نام کے لیے آپ لوگوں کو لاسٹ تک کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو چلے اب ہم اس ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کس بیس پہ ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہی پڑھ رہی ہوں۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کا اندھیرا امریکہ کے نیو یارک میں چاروں طرف اپنے پر پھیلا چکا تھا، پر اس اندھیرے یا اجالے سے انور حبیب کے گھر والوں میں سے انور کے علاوہ اور کسی کو فرق نہ پڑتا تھا۔ انور نے چونکہ صبح اپنے آفس کے لیے روانہ ہونا ہوتا تھا، اس لیے وہ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ باقی ان کے اہل و عیال آج کل تمام تر وقت گھر میں ہی گزارا کرتے تھے۔ ابھی بھی کلثوم انور کے کمرے میں ایک پنچائر لگائے روزینہ اور سنی بیٹھے ہوئے تھے۔ ممی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے صوفی آنٹی کے ہاں نہیں جانا، بس مجھے پاکستان جانا ہے۔ روزینہ نے اپنی بات منوا کر ہی رہنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ روز میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ صوفی کے گھر چلو، تمہیں حذیفہ کے ساتھ وقت گزارنے کا اچھا موقع مل جائے گا۔ کلثوم بھی آخر اس کی ماں تھی، اتنی جلدی کیسے مان جاتی؟ ممی مجھے نہیں کرنا اس کے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ، مجھے پاکستان جانا ہے، وہ ڈیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ حذیفہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوگا، پھر تو تم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، کلثوم نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے ممی، ڈن ہو گیا، جو ڈن ہوگا وہ مجھے بتا دینا، میں جا رہا ہوں اپنے روم میں سونے کے لیے، بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ سنی روزینہ کے لمبے چوڑے پلان کو دیکھ کر ہاتھ کو منہ کے قریب کر کے جمائے روکتا ہوا بولا تھا۔ تم نکلو یہاں سے۔ روزینہ نے اسے کمرے سے باہر دھکیلا تھا۔ اب کمرے میں صرف وہ اور کلثوم تھے۔ انور صاحب بیٹھ کے دوسری جانب سوئے ہوئے تھے۔ پلیز ممی مجھے اس دفعہ پاکستان جانے دیں، میں اگلی دفعہ پکا صوفی آنٹی کی طرف واپس آ جاؤں گی، وہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ آنکھوں میں امید کے دیے بھر کے اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ مگر بیٹا میں پھر صوفی کو کیا بتاؤں گی؟ وہ نیم رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بولی تھی۔ او ہو ممی، یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے، کچھ بھی کہہ دیجیے گا۔ روز نے ماں کو راضی ہوتا دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا۔ پر بیٹا یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم ہے، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ کلثوم نے اس کے حسین چہرے پر سے نظر ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے ممی ڈن، یہ اگر میرا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹور ہے پاکستان کا، تو آپ کو مجھے ایک چیز کی سہولت دینی ہوگی نا، روز نے اس کے قریب ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیا؟ کلثوم نے تیوری چڑھائی تھی۔ یہ کہ میں جتنی دیر چاہوں وہاں رہ سکتی ہوں، روزینہ نے پرجوش ہو کر کہا تھا۔ ہرگز نہیں، کلثوم کے بولنے سے پہلے انور کی نیند سے بھری آواز ابھری تھی۔ کیوں بابا جان؟ وہ دونوں پہلے تو ان کے یوں اچانک بولنے پر حیران ہوئے اور پھر بعد میں روز نے اداسی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ تم صرف عید تک ہی رہ سکتی ہو، منظور ہے تو ہم تمہیں اجازت دیں گے۔ انور اب اٹھ کر بیٹھ کے کان سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے بابا جان، وہ اداس ہو کر وہاں سے جانے لگی تھی، پر انور کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روز سنو۔ جی بابا جان، وہ وہاں کھڑے کھڑے ہی بولی تھی۔ تم عید تک رہ سکتی ہو، عید پر ہم لوگ بھی آئیں گے، اور پھر جب میری بیٹی کہے گی تبھی ہماری واپسی ہوگی۔ انور مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ روز جو دم ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی، ایک ہی پل میں خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے پاپا کے سینے سے لگ گئی تھی۔ او بابا، یو آر دا بیسٹ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اینڈ مائی سویٹ ڈاٹر از آلسو بیسٹ، وہ بھی اپنی جان سے عزیز بیٹی کو خوش دیکھ کر خوشی سے بولے تھے اور ان کا ماتھا چوما تھا۔ اوکے بابا جان، گڈ نائٹ، وہ کہتے ان کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ ہاں، کلثوم نے راز بھری لہجے میں بولی تھی۔ جو تم سن چکی ہو، اور میں اپنی بات دہراتا نہیں ہوں، وہ مطمئن لہجے میں بولے تھے۔ پر ہمیں کیا ضرورت ہے پاکستان جانے کی؟ کلثوم شاید ابھی بھی پاکستان جانے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ جب تم بچوں کو لے کر غیروں کے گھر جا سکتی ہو، تو میں اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر میں کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ اپنی بیوی کے اس غیر متوقع بات پر بھرم دکھائی دے رہے تھے۔ صوفی غیر نہیں ہے انور، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ تم اسے جو بھی سمجھو، مگر کوئی غیر کبھی اپنوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کلثوم نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، اس لیے وہ اپنے سائڈ کا ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ آف کر کے لیٹ گئی تھی۔ انور بس لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو یوں محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی جنگ فتح کر کے آ گئی ہو۔ ابھی وہ خوشی سے پورا ڈانس بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا تھا۔ فون کی اسکرین پر چمکتا ہوا نمبر دیکھ کر مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی تھی۔ ہیلو، روز نے فون اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی بتاؤ کیا کہا ہے ماموں نے؟ اس کی آواز سنتے ہی جزیل بولا تھا۔ بڑے ہی کوئی بے مروت ہو تم، دوست کا حال نہ پوچھا تم نے، اور بندہ اخلاقاً ہی حال چال پوچھ لیتا ہے، پر نہیں جی جزیل، مصطفیٰ سے تو بس مطلب ہی سے ہی فون کرتا ہے۔ روزینہ بھی ہمیشہ کی طرح جزیل کی ٹانگ کھینچنے سے باز نہ آئی تھی۔ ہو گیا تمہارا لیکچر، اب بولو۔ وہ اس کے اتنے تفصیلی جواب پر کان نہ دھرے ہوئے بولا تھا۔ جاؤ، نہیں بتا رہی میں، روز کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ روزی جلدی بولو نا، ورنہ تم سے ناراض ہو جاؤں گا، جزیل نے کہا جبکہ دوسری جانب پہ مکمل سکوت چھا گیا تھا۔ روز جلدی بتاؤ، ورنہ میں تمہارے پرپوتوں کی بھی شادی میں نہیں آؤں گا، جزیل نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پر روز نے بڑی مشکل سے اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا تھا، پر جزیل کی بات کا جواب دینا ابھی بھی گوارا نہ کیا تھا۔ ہاں مس روز۔ انور، اب کہاں تم مجھے کچھ بتاؤ گی؟ تمہارا منگیتر ہے نا، وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، زرافہ، اس کو بتاؤ گی تم؟ جزیل نے روزینہ کو جذباتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا نام زرافہ نہیں حذیفہ ہے، جزیل کے بچے،
रोज़ बुरा मानते हुए बोली थी, ओहो चुप करो ज़रा, कितनी बदतमीज़ हो तुम, मंगेतर का नाम इतनी तमीज़ से लिया है। और मेरा वो इससे छेड़ते हुए बोला था, जज़ील बाज़ आ जाओ तुम, वरना जाओ, नहीं बताऊँगी मैं अभी भी। और हाँ प्लीज़ इस हुज़ैफ़ा का ज़िक्र करके मेरा मूड ख़राब मत किया करो। रोज़ ने कहा था, अच्छा सब छोड़ो, इस ज़राफ़े को भी मुझे बताओ ना, क्या तुम आ रही हो ना? जज़ील ने पूरी उम्मीद लहजे में पूछा था, इसके लहजे की बेकरारी को महसूस करके रोज़ का दिल खुश हो गया था। सच बताना है? रोज़ ने शरारत से पूछा था। नहीं, जैसे पहले सारे सच बोलने से पहले मेरी इजाज़त लेती हो ना तुम। वो उसके ड्रामों से तंग आते हुए बोला था। बेचारी रोज़ को क्या मालूम था कि रज़ील मुस्तफ़ा इससे भी कई गुना बड़ा ड्रामेबाज़ था। मैं तो बोलती ही सच हूँ। रोज़ ने इसे मज़ीद चिढ़ाना ज़रूरी समझा था। रोज़ मैं कह रहा हूँ बता दो, नहीं तो पक्का लड़ाई। रोज़ को अगर पता होता कि रज़ील मुस्तफ़ा पहले ही सनी के मैसेज से इसके आने की खुशखबरी सुन चुका है और अब ड्रामे नहीं बल्कि पूरी की पूरी फ़िल्म बने हुए है, तो इसका हाल ये ना होता। बस ये सोचकर रज़ील ने रोज़ को बेखबर रखा था कि वो तो कुछ भी नहीं जानता। हाँ, आपकी इत्तला के लिए ये बात बता देते हैं कि सनी भी कम ड्रामेबाज़ नहीं है। वो सोने के लिए तब गया था जब रोज़ के कदम काउंटर से बाहर आने के लिए बढ़े थे। इससे पहले कि वो दरवाज़े से कान लगाकर हमदन गोश होकर सुन रहा था कि इस जंग में कौन बनता है अर्तुगरुल ग़ाज़ी। अच्छा फिर कान, गुर्दे, फेफड़े सब खोल के सुनो कि मैं परसों तुम्हारे पास होंगी। सो तुम अब बैठ के मेरा इंतज़ार करते हुए तारे गिनो। मैं अभी भी पैकिंग शुरू करने वाली हूँ, सो बाय। रोज़ ने कहते साथ ही फ़ोन बंद करके स्विच ऑफ कर दिया था। अब तो मसूब से मिलकर ही बात होगी। मुस्कुराकर सोचते अपना सूटकेस निकालने लगी थी। चले बाबा जान, मेरा और आपका सामान रेडी है। पिंक कलर का कुर्ता और नीचे ब्लैक कलर की खुले घेरेदार वाली शलवार कमीज तन किए हुए और बहुत खूबसूरत लग रही थी। पाँव को इसने दरमियानी हील वाले सैंडल में कैद किया हुआ था। बालों को कर्ल करके इसका चेहरा मजीद पुरकशिश बन गया था। इसका चेहरा बहुत पुरकशिश था। बस जरा सी तब्दीली से इसके कुदरती हुस्न को चार चांद लग जाते थे। लंबी घनी पलकों की जालन में सुनहरी आंखें जो देखने वाले को महबूब कर देती थी। सतवा नाक और गुलाब की पनखड़ी जैसे गुलाब नाजुक होंठ और इसके गाल तो कुदरती अनार सुर रंग की तरह थे। वो वाक़ई बहुत खूबसूरत थी, इसलिए कि वो नफ़ाज़त से तैयार होकर लाउंज में आई थी, जहाँ कुलसूम और अनवर पहले ही रेडी होकर बैठे हुए थे। चलो बाबा जान, मैं भी रेडी हूँ। रोज़ ने हैरत से आवाज़ के ताक़ुब में देखा था। सनी मियाँ भी इसकी तरह मुकम्मल तैयार नज़र आ रहे थे। रोज़ को इसे देखकर इतनी हैरत नहीं हुई थी जितनी हैरत इसे इसके हाथ में थामे सूटकेस को देखकर हुई थी। तुम कहाँ चले? वो अपनी हैरत और गुस्से को ज़ब्त करते हुए बोली थी। ज़ाहिर है आप ही आपके साथ ही जा रहा हूँ। सनी ने इसे देखते हुए कहा था, जिसके चेहरे पर एक नंगारा था तो एक जा रहा था। तो ये हैंड कैरी, वो सनी के हाथ में पकड़े हुए हैंड कैरी की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। आप अकेले डर जाएंगी, इसलिए मैं आपका बहादुर भाई आपके साथ आपके साई की तरह रहूंगा। सनी अपने सीने पर हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में बोला था। सनी के बच्चे क्या ड्रामा है? वो मम्मी और पापा से जान से नजर छुपाकर इसका घूरते हुए दांत पीसकर आश्चर्य से बोली थी। आप ही क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया? थोड़ा ऊंचा बोले ना। सनी इसकी हालत से महफूज होता हुआ संजीदगी से बोला था। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं? वो मुंह में बड़बड़ाई थी। आप ही जल्दी करें, हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। सनी रोज को बाजू से खींचते हुए बाहर लॉबी में ले आया था। अनवर और कुलसूम इन दोनों नकटक भाई बहन के गुफ्तगू पर हंसते हुए इनके पीछे लॉबी की जानिब बढ़ गए थे। हेलो, हाँ नजर आ गया? जहाँ जज़ीर शाइस्ता के फ़ोन उठाते जल्दी से पूछ रहा था। हाँ आ गया है नजर। रमज़ान मुबारक। शाइस्ता ने दूसरी जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद दी थी। आपको भी रमज़ान मुबारक हो शाइस्ता बाजी। वो भी खुशी से मुबारकबाद दे रहा था। खैर मुबारक। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारा जान नजर आ गया कि नहीं? शाइस्ता शरारत से बोली थी। क्या मतलब है? आप ही आपके चाँद ने क्या मेरा चाँद बनने पर इनकार कर दिया? जज़ील ने चाँद बनते हुए पूछा था। बको मत और बताओ आगे। वो दोनों शाइस्ता ने बेसब्री से पूछा था। नहीं अभी तक तो नहीं आए, पर अनाउंसमेंट हो रही है, मुझे लगता है इनकी फ़्लाइट आ गई है। ओके बाजी, आपसे आकर मुलाकात होती है। जज़ील ने स्पीकर की तरफ मुतवज्जो होते हुए जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद इसे रोज़ीना और सनी आते हुए दिखाई दिए थे। इंतज़ार गाह से ज़रा हट कर खड़ा हो गया था ताकि इन दोनों की नज़र न पड़े और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। रोज़ीना बेसब्री से इधर-उधर जाते लोगों में जज़ील मुस्तफ़ा को तलाश कर रही थी और ये बात जज़ील के दिल में हज़ारों फूल खिला गई थी। जिसे टारगेट मिल गया है, लड़के उसका 10-12 साल का भाई भी इसके साथ है। कुछ देर के बाद जज़ील ने रोज़ीना के करीब जाकर अपने पुश्त ज़ोर की रोज़ की तरफ की थी और इतनी ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर मुखातिब हुआ कि आवाज़ से सिर्फ रोज़ तक ही जा सके। रोज़ जो मुंतज़िर निगाहों से जज़ील की राह तक रही थी, अपने पुष्प पर किसी गैर की मामूली बात सुनकर उसे दचका लगा था। जी सर, टारगेट ने पिंक एंड ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। जी सर, सुनहरी आंखें भी हैं। जी सर, उठा लेते हैं। ओके सर, अगर वो आराम से नहीं मानेंगे तो हमारे साथी ने शूट कर देंगे। यस सर। अपने पुष्प पर दोबारा इस तरह के अल्फाज सुनकर इसकी तो बस हो गई, तो वो घबरा कर पीछे मुड़ी। एक्सक्यूज़ मी, इसने हिम्मत जमा करते हुए इस आदमी से मुखातिब किया था। आप मेरे बारे में किससे बात कर रहे थे और बार बार टारगेट क्यों कह रहे थे? इसके बाद सनी ने अपने होठों पर आ जाने वाली जानदार मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा दूसरी जानब कर लिया था और वह शख्स भी पीछे मुड़ा था। रोज़ीना को इस शख्स का जाना पहचाना शनाख्ता सा चेहरा देखकर पहले से बड़ा दचका लगा था। तुम बदतमीज़ इंसान। रोज़ ने अपने हाल पर काबू पाते हुए जज़ील को देखते हुए कहा था। बस बदतमीज़ ही। जज़ील ने मुस्कुराकर इसे देखा था। इसका मुस्कुराना रोज़ को की चिढ़ में इजाफा कर गया था। साथ ही जज़ील सनी के गले लगा था। बाकी की गाली घर जाकर दूंगी। वैसे जाहिल निकम्मे इंसान, तुमने तो मेरा सांस ही झुका दिया था। इसने अपना बैग ज़मीन से उठाते हुए जज़ील के कंधे पर चोट लगाई थी, जिस पर वो दिलफरेब अंदाज में हंस पड़ा था।
लाओ सूटकेस इधर। तो अब वो एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। जजील ने सामान गाड़ी में रखते हुए इससे कहा था, यहाँ से कितना दूर है घर? अब इनकी गाड़ी चली ही थी कि रोज़ ने सवाल किया था, यहाँ से तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, तुम चाहो तो थोड़ी देर सो सकती हो। जजील ने बैकव्यू मिरर से इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा था, वेल ओके, घर आने से 10 मिनट पहले उठा देना मुझे। सनी, इसने तकरीबन सोए हुए सनी को झंझोड़ डाला था कि अभी मुझे भी सोने दे। वो मुंह बिगाड़ कर बोलता हुआ दूसरी जानिब रुक करके बैठ गया था। रोज़ की नज़र सामने मिरर पर पड़ी तो जजील इसे ही देखता हुआ पाया था। रोज़ ने इसकी तरफ जानदार मुस्कुराहट उछाली थी, जिस पर जजील ने भी मुस्कुरा कर से देखा। मेरा चांद भी आ गया है शाइस्ता बाजी, इसने दिल में शाइस्ता को कहा था। तुमसे रिपोर्ट वाला बदला तो मैं बाद में लूँगी। रोज़ भी दिल ही दिल में जजील से मुखातिब हुई थी, मैं इंतज़ार करूँगा कि तुम कब बदला लोगी, अपना पूरा करोगी अपना। जजील ने भी आंखें बंद करके बैठी हुई रोज़ का मिरर से देखकर सोचा था, और फिर इसने अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर कर दिया था। वक्त पे वक्त वैसे वो सोई हुई रोज़ पर भी नजर डालता रहता, जो सोते हुए भी इतनी हसीन लगी थी और मासूम जो जागते हुए लगती थी। मामा, शाइस्ता ने फरहत के कमरे में आकर ने पुकारा था। जी बेटा। वो बेड पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। आपने बुलाया था? शाइस्ता ने इनके करीब बैठते हुए पूछा था। हाँ, वो मैंने तुमसे जजील का पूछना था, कहाँ रह गया है ये लड़का? कह रहा था कि दोस्त की तरफ जा रहा है, और अब इतना टाइम हो गया है कि अब तक आया नहीं। शाइस्ता के कुछ बोलने से पहले ही घर के मेन दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजा था। आए मामा, देखते हैं। शाइस्ता ने ज़बरदस्ती लेकर लॉबी में आ गई थी। आ भी जाओ जजील। शाइस्ता ने दरवाजे के बाहर खड़े होते जजील को ग्रीन सिग्नल दिया था। अस्सलाम वालेकुम मामा। वो हमेशा की तरह घर आते ही साथ ही माँ के गले लगा था। जजील साइड पर हुआ ही था कि फरहत ने दो और शनासा से चेहरे को अपने घर की दहलीज पर देखा। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। रोजीना, वो हैरत की ज़ाती की वजह से बोल ही नहीं पाई थी। जी बुब्बो जान, यकीन कर ले, मैं ही हूँ आपकी रोज़ी। जो रोजीना ने आगे बढ़कर इनके गले लगाते हुए कहा था। हाँ मेरी बच्ची, कैसी हो? अनवर नहीं आया और कुलसूम वो भी आ जाती और सनी भी आ जाता। वे सासे मसरत में ज़्यादा ही खूब पूछ बैठी थी। बुब्बो जान, मैं यही हूँ, अगर आप रोज़ी आप इसे नज़र हटा कर देखे तो। रोज़ के बोलने से पहले सनी बोल उठा था। सनी भी मस्कीन शक्ल बनाए उनकी तवज्जो देने का मुंतजिर था। और मेरा बेटा आया है। वो खुशी से मिलने के लिए आगे बढ़ी थी। जाए, मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो सीने पर हाथ बांध कर नूठे अंदाज में बोला। क्यों मेरे चंदा? पुप्पो ने आगे बढ़ के उसे गले लगाया था, उसका गाल भी चूम डाला था। पुप्पो, आप अभी तक मुझे बच्चों की तरह प्यार करती हैं? वो हंसते हुए बोला था। इनके प्यार करने के अंदाज पर इसकी नाराज़गी तो वैसे ही ख़त्म हो गई थी। तो मेरे लिए तुम बच्चे ही हो, वो भी मुस्कुराते हुए बोली थी। और शाइस्ता बाजी, आप तो पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हैं। रोज़ी के मिलने के बाद वो शाइस्ता से मिलते हुए शरारत भरे लहजे में बोला था। इसके राजदाना अंदाज पर सब हंस दिए थे। और तुम पहले से ज़्यादा शरीर हो गए हो। शाइस्ता सनी का गाल खींचते हुए बोली थी। ये मेरे गाल आप दोनों की वजह से इतने बड़े हुए हैं। वो अपने दोनों गाल पर हाथ रखते हुए खफगी से बोला था। अच्छा, अब हम जनाब को प्यार भी ना करें? शाइस्ता ने सनी के सिल्की बाल खराब करते हुए कहा था। सनी अभी इस हरकत का जवाब देने वाला था कि जजील बोल उठा। बस भाई, अब सब अंदर चले, बाकी का मेल मिलाप अंदर जाकर। जजील शरारत से कहकर अंदर भाग गया था। ये कभी नहीं सुधरेगा। शाइस्ता और हुसैना एक ही बात सोचते हुए अंदर बढ़ गई थी। सनी भी पुप्पो के साथ घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया था। मोटे रमज़ान में टीवी नहीं देखते। जजील ने बैठते ही सनी के हाथ से रिमोट खींचा था। क्यों भाई, मेरा कौन सा रोज़ा है? वो मासूमी से बोला था। तो इतना बड़ा हो गया फिर भी रोज़े नहीं रखता? वो हैरत से लगते हुए बोला था। भाई मम्मी कहती हैं अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी बर्दाश्त कम है, इसलिए अगले साल से रख लेना। वो अपनी निगाहें टीवी की स्क्रीन पर मरकूज करता बोला था। सही कहती है ममानी, बर्दाश्त वाकई कम है, लेकिन पता है किसकी? वो राजदाना लहजे में बोला था। किसकी? सनी भी इसकी तरफ होकर बैठ गया था, गौर से इसे देखने लगा। भूख की, इसलिए तो हर वक्त खाता रहता है तो मोटे? वो हंसते हुए बोला था। सनी ने गुस्से से देखा। मैं हर वक्त नहीं खाता रहता। वो मुंह बिगाड़ कर बोला। पर जब खाता है तब तो दोबारा खाने की कसर कहाँ छोड़ता है। जजील ने मज़े से कहा था। रोजीना की तरह से सनी को भी तंग करने में बड़ा मज़ा आता था। जजील भाई, बहुत बुरी बात है, आप मेरे खाने का मजाक उड़ा रहे हैं। वो मुंह बसोड़ता हुआ बोला था। नहीं मेरे चंदा। सनी ने अपने मोटे चश्मे के अंदर से इसे घूरा था। क्या हुआ आप? जजील ने शरारत से पूछा। मुझे चंदा ना कहा करें आप। क्यों जी? मामा भी तो कहती हैं तुझे चंदा चंदा। वो इसकी गर्दन में हाथ डालते हुए बोला। तो वो तो प्यार से कहती हैं। वो मुंह फुलाते हुए बोला था। तो मैं भी तो तुमने प्यार से ही कह रहा हूँ। जजील ने इसके बाल ख़राब करते हुए कहा। मेरे बाल मत ख़राब किया करें आप। वो अपने छोटे से हाथों से इसके बारे मर्दाना हाथों का ना मुकाबला कर सका। नहीं, मैं तो करूँगा। जजील भी कहाँ बाज आने वाला था। रोज़ी आप ही, वो चीखते हुए बोला था। वो नहीं आने वाली, अभी तक सोई हुई है। जजील शरारत से बोला। देखना मेरी एक आवाज़ पे भागती भागती आएगी मेरी आप ही। वैसे यकीन से बोला था। चल देख लेते हैं। जजील ने अब तो हद ही कर दी थी। वो मासूम से बच्चे के दोनों हाथ अपने हाथ में कैद करके सोफे से टेक लगा कर मजे से बैठ गया था। रोज़ आप ही, सनी दोबारा चीखते हुए बोला था। क्या है जजील, छोड़ दो बच्चे को। शाइस्ता ने सनी की चीखों से तंग आते हुए किचन से बाहर आकर बोला था। नहीं बाजी, इसकी वो रोज़ आप ही उठेगी ही तो छोड़ूंगा। जजील पे अपनी जिद पर अड़े हुए बोला था। जजील सुनते नहीं तुम बात? शाइस्ता गुस्से से बोले। सुनता हूँ आप ही, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कान सही सलामत है मेरे। जजील अकड़ कर बोला था। सलामत ज़रूर है, मगर लगता है साफ नहीं है। जब भी तुम किसी की बात नहीं सुनते। वो गुस्से से पैर पर रखते हुए दोबारा किचन में चली गई थी, जबकि जजील ने गुस्से से अपने साथ बैठी हुई सनी को देखा था, जो शाइस्ता की बात पर फलक साफ कहका लगा रहा था। अब छोड़ दें, हो गई आपकी हैवी वाली। सनी शरारत से बोला। जजील ने गुस्से से छोड़ा, तेज से सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चला गया था। वो भी नहा कर फ्रेश हुई थी। उसने सोचा जाकर किचन में शाइस्ता और पुप्पो की हेल्प करवा दे। लिहाजा से रात से अपने कमरे से निकली थी कि किसी से ज़बरदस्त तसादम हो
होते होते बचा था। उसने नजर उठाकर ऊपर देखा तो नजर हटाने की सकत न रह सकी थी। हसीन उछला हुआ चेहरा और माथे पर बिखरे हुए स्याह काले बाल, गहरी स्याह आंखें और उन पर घनी पलकों का हर वक्त साया रहा, खड़ी नाक और गुलाबी होंठ, हल्की सी दाढ़ी और पुरकशी जाज़ी पर मर्दाना वजूद। बस बस अब क्या नजर लगाओगी? जज़ील शरारत से बोला था। लगी न जाए तुम्हें नजर, वो कहते उसकी सर से होकर जाने लगे थे जब जज़ील ने इसका हाथ बढ़ाकर इसे नीचे जाने से रोका था। क्या है? रोज ने सवाल नजर से देखते हुए पूछा। ये अपने मोटे भाई को क्यों साथ लाई हो? जज़ील के बच्चे, खबरदार जो तुमने मेरे भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा था। वो अपनी शादी की उंगली से दिखाकर वॉर्न करते बोली थी। मैं तो बोलूंगा। तुमने क्या कहा? अभी जज़ील के बच्चे, अभी तो जज़ील की शादी भी नहीं हुई। वो रोने की कमाल अदाकारी करते हुए उसके दुपट्टे के पल्लू से आंख का किनारा साफ करते हुए बोला था। जज़ील मेरे सामने अपने ड्रामे न लगाया करो। अपना दुपट्टा से शर्मा कर बोली। तो किसके सामने लगाया करो? वो मजीद अफसरदा दिखाई दिया था। जिसकी मर्जी सामने करो, पर मुझसे तुम्हारी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं होती। रोज हंसते हुए बोलकर वहां से भागते हुए नीचे चली गई थी। जज़ील भी इसकी बात पर हंसती है। जज़ील मत करो, रोजा है तुम्हारा। रोज ने इसे कोई चौथी दफा मना किया था। पर मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जज़ील ईटपन का मुजाहरा करते बोला था। तुम समोसे की सारी शेप खराब कर रहे हो। रोज तो दांत पीस कर बोली थी। नहीं, असल में तुम्हें खुद बनाने नहीं आते, सिखाता हूँ मैं तुम्हें। वो समोसा पट्टी में अमेज़ा डालते हुए बोला था। जज़ील बस इतना काफ़ी है। शायस्ता इसके पास फ्रूट चाट बना रही थी और जज़ील की हरकतों का भी जायजा लेती जा रही थी। जज़ील जिस तरह समोसे पट्टी पर अमेज़ा लगा रहा था, इस तरह फ़र्क करना मुश्किल था कि इसके हाथ में समोसा पट्टी है या अमेज़ा ही अमेज़ा था। लिहाजा शाइस्ता ने इसे टोक देना मुनासिब समझा था। नहीं, आप ही अभी और करते हैं। जज़ील ने बात ना मानते हुए कहा था। कह दिया ना, इतना काफ़ी है। रोज़ ने इसके आगे से अमेज़े वाला ढूंगा ही उठा लिया था। आप ही देखिए इस रोज़ी गोजी को। वो मुंह फुलाते हुए बोला था। क्या तुमने मुझे गोजी कहा? वो रोज़ सदमे से बोली थी। हाँ, एक बार में ही ठीक से सुन लिया करो, कन्फर्म करने की जरूरत ना पड़े। जज़ील ने ज़ाहिर संजीदगी से कहा था, मगर इसकी आंखों में शरारत वाज़ेह थी। बताती हूँ मैं पुप्पो को रुको तुम। वो मुंह बसोड़ते वहां से जाने लगी थी। क्यों उसे परेशान करते रहते हो? जज़ील शाइस्ता ने इसे डांटते हुए कहा था। क्योंकि आप ही यहाँ ठंडक पड़ती है। जज़ील ने अपनी शहादत की उंगली को अपने सीने पर रखते हुए कहा था। और मैं तुम्हें ही ठंडा कर दूंगी। जज़ील के बच्चे। रोज ने ठंडी बर्फ वाला पानी का लबा भरा हुआ जाकर जज़ील के मुंह पर उड़ेल दिया था। यह हमला इतना अचानक था कि जज़ील समझ नहीं सका। उसकी सारी शर्ट गीली हो चुकी थी। रोजी की बच्ची वो चीखा था। क्या है बुद्धू? उसे मजीद चढ़ाते हुए बोली थी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जज़ील गुस्से से बोला। पहले पकड़ कर तो दिखाओ। रोज भी से मुंह चढ़ाकर भागी थी। जज़ील भी इसकी इस सतह पर मुस्कुरा दी और शाइस्ता इन दोनों की हरकतों से महफूज होते हुए मुस्कुरा दी। और जज़ील भाई, रोज ने के साथ सोफे पे बैठते हुए कहा था। रोज तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे दरमियान भाई वाला मजाक नहीं है। वो खफा होते हुए बोला था। क्यों नहीं है? हाँ, वो शरारत आंखों में समाये से सवाल नजर से देखते हुए बोली थी। बस नहीं है तो नहीं है। लो जी, तुम बिना, अरे कजन भी तो भाई होते हैं ना। रोज ने हंसते हुए कहा था। तो फिर वो सराफा भी तुम्हारा भाई हुआ? जज़ील ने संजीदगी से इसे देखते हुए कहा था। तुम क्यों बार बार इसका जिक्र करते हो? रोज ने नाराज होते हुए पूछा था। क्यों ना करूँ? जज़ील ने उसे जांचते हुए नजर से देखा था। हाँ, मेरा मूड खराब किया करो इसका जिक्र करके। रोज ने उसे नजर चुराई थी। अमूमन मंगेतर का जिक्र करके लड़कियां खुश होती हैं और एक तुम हो जिसका मूड खराब हो जाता है। अजीब है भाई। जज़ील ने गहरी नजर से देखते हुए कहा था। बस मेरा खराब ही होता है। बोलते हुए बोली थी। पर वो तुम्हारा मंगेतर है। जज़ील जल्दी से बोला था। कितनी बार बताया है, जबरदस्ती मम्मी ने बना दिया है इसे मेरा मंगेतर। वो कहकर तेजी से सीढ़ी चढ़कर अपने मौजूदा कमरे में चली गई थी। जज़ील बस ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि रोज भी हुज़ैफा को पसंद नहीं करती। रमज़ान मुबारक के रोज़े भरपूर आराम और सुकून के साथ गुजर रहे थे। दूसरा अशरा भी इख्तिताम को था और पता भी ना लगा था। रोज़ ज़रा तुम ही दरवाज़ा खोल दो, जज़ील नहा रहा है। शाइस्ता ने शामी कबाब बनाते हुए कहा था। दरवाज़ा खोलने का कहा जो कब से बचता जा रहा था। आप ही मैं सनी को बोल देती हूँ। रोज़ उठते बोली थी। नहीं, वो तो सोया हुआ है। ऐसे करो तुम ही खोल दो। शाइस्ता ने से कहा था। चले आप ही मैं ही चली जाती हूँ। रोज़ किचन से जाने के लिए मुड़ी थी। कौन? रोज़ ने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा। दरवाज़ा खोले। बाहर से किसी मर्द की आवाज़ आई थी। रोज़ ने हल्के से दरवाज़ा खोला। इस वक्त वो हल्के नीले रंग के लिबास में वो दिलकश लग रही थी। इसने बालों का रफ्ता जोड़ा बनाया हुआ था। जोड़े से निकलती हुई आवारा लटे इसको मजीद पुरकशिश बनाए हुए थी। वो जो कोई भी था, रोज़ को देखकर महबूब सा रह गया था। रोज़ की आवाज़ से होश में लाई थी। जी, किससे मिलना है? रोज़ ने संजीदगी से पूछा। कहूँ तो तुमसे ही मिल लेते हैं। वो लड़का इंतहाई बेशर्मी से बोला था। इसके अल्फाज सुनकर रोज़ का रंग फक हुआ था। इसने कभी नहीं सोचा था कभी इसको कोई ऐसे अल्फाज से भी कहेगा। वो न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हुए भी ऐसे गलीज लोगों से ना वाकिफ थी। देखिए मिस्टर, आप बताएं किसे मिलने आए हैं, नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी। रोज़ संभलते हुए बोले। तो मुझे अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दो। अपनी बतीसी दिखाते हुए अपने मुँह से जहर उगलते हुए बोलने लगा था। कम से कम राहदारी से आते हुए जज़ील को तो यही लगा था। इस लड़के के अल्फाज सुनकर जज़ील की गुस्से से रगें तन गई थी। हाँ बोल, क्या काम है? जज़ील ने आते ही रोज़ को पीछे किया था। रोज़ इसके छोटे वजूद के पीछे पूरी तरह छुप गई थी। जज़ील खुद आगे भड़के से मुखातिब हुआ था। कहाँ तो यार इसके साथ दिलवा दे, कसम से सारी उम्र दुआएं दूंगा। वो जज़ील के सामने ही डटाई और बेशर्मी से आंख मारते बोला था। जज़ील का गुस्से से खून खोल उठा। जज़ील को संजीदगी से सिर्फ देखते हुए देखकर दोबारा बोला था। यार कोई चांस ही बनाते, वैसे पीस कमाल का है। वो न जाने किस नस्ल का ढीठ था। जज़ील की अब बस हो गई थी। जज़ील से देखकर मुस्कुराया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रोज़ ने जज़ील को देखा तब कर वहाँ से भाग गई थी। जज़ील की निगाह से रोज़ की आंखों में आंसू छुप नहीं सके थे।
یا اللہ روز وہاں سے بھاگتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں آئے تھے، آپ میرے دل کی ہر بات مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی جان لیتے ہیں۔ یا اللہ میں نے جزیل سے محبت ضرور کی ہے، مگر کبھی کوئی ایسی نفسیاتی خواہش، اللہ میں بہت ڈر گئی تھی اس شخص کے ایسے گندے الفاظ نے یا اللہ اپنی ذات کے بارے میں سن کر میرے دل کی حالت سے آپ واقف ہیں۔ مجھے اس کے الفاظ پر اتنی پریشانی ہے، مگر جزیل کی حرکت پر میرا دل اللہ اس نے اس لڑکے کو کچھ بھی کہے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو دوست بھی ہیں نا، دوست کی عزت کا ہی سوچ کے کچھ کر لیتا، کہہ تو دیتا اسے کچھ۔ وہ اپنے بیڈ پر لڑتے ہوئے سسک رہی تھی، وہ کاش میرا مان رکھ لیتا، میرا بھی بھرم رکھ لیتا۔ یا اللہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، لیکن دل تمہاری وجہ سے ٹوٹا ہے میرا جزیل، کاش تم سمجھ سکتے۔ وہ پھٹ کر روتی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیادہ کس بات کا اسے دکھ ہو رہا ہے۔ جزیل نے اس شخص کو ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا جس نے اس کے بارے میں غلط باتیں کی تھیں، یا پھر اس بات کا کہ وہ اس شخص کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ اس طرح نہ جانے کتنی دیر روتی رہی تھی، خود پر کبھی حالات پر رونا آیا، بات نکلی تو ہر بات پر رونا آیا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بڑھتا اس جگہ پہنچا جہاں وہ لڑکا ہمیشہ پایا جاتا تھا۔ وہ لڑکا اس کی کالونی کا تھا۔ ایک مرتبہ جزیل نے کسی کام میں اس کی سسٹر سی مدد کر دی تھی، اس لیے وہ اب اکثر سے ملنے آ جایا کرتا تھا، مگر اس قسم کے گھٹیا انسان ہوگا جزیل کو اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ جزیل مصطفیٰ کو غصے سے سرخ چہرہ لیے دیکھ اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ بیسمنٹ میں بنے ہوئے بڑے سے بینچ سے نیچے اترا تھا۔ اس وقت وہاں ایک اور دو اور لڑکے موجود تھے۔ جزیل یار اکیلا ہی آیا ہے، اسے ساتھ نہیں لے کر آیا؟ وہ پھر بدتمیزی سے بولا تھا۔ تو گالی کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ہاں، جزیل نے غصے سے اس کے گریبان کو دبوچا تھا۔ چھوڑ یار، کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کے اس قدر جارحانہ انداز پر گھبرا گیا تھا۔ بڑا ہی تو کوئی پہنچا ہوا سمجھتا ہے خود کو، آج تو ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں سے کسی کی واپسی نہیں ہوگی۔ جزیل نے غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا کہ وہ لڑکا اپنی جگہ سے سنبھل نہ سکا اور وہیں زمین پر نیچے گر گیا۔ تیری ہمت کیسے میرے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر میرے گھر کی عزت کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ اس لمحے کے بعد وہ نہ لڑکا خود اٹھ سکا تھا، نہ جزیل اپنے ہاتھ روک سکا تھا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، جنون کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس پر۔ پاس کھڑے دوسرے لڑکے نے جزیل کو سنبھالنے لگے تھے اور مگر جزیل مصطفیٰ تو غصے میں اپنی ہی بھی نہیں مانتا تھا۔ آئندہ تو نے جزیل مصطفیٰ کی عزت پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی تو ایسا حشر کروں گا کہ یاد رکھے گا، اور تم لوگ اگر کسی کو پتہ چلا کہ اس کا یہ حال کیسے اور کس نے کیا ہے تو اس سے برا حال کر لوں گا۔ وہ غصے سے ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا، ان لڑکوں سے خود کو چھڑوا کر دھمکی دے کر تنفن کرتا۔ 5 سے 9 تو 11 ہو گیا تھا۔ وہاں موجود لڑکے نے ایمبولینس بھلوا دی تھی۔ آگے تم ابھی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ شائستہ بول اٹھی تھی۔ نہیں، ابھی باہر ہی ہوں، جزیل اکتا کر بولا تھا۔ جزیل، کیا تم لڑ کر آ رہے ہو؟ شائستہ نے اس کی گیلی شرٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹن کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا، کیونکہ وہ شرٹ اس نے نہا کر پہلی دفعہ پہنی تھی۔ ہاں، روزے میں؟ شائستہ نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، معاملہ سنگین تھا، جزیل نے مختصر جواب دیا تھا۔ پر کیوں؟ شائستہ سے شدید حیرت سے بولی تھی۔ کیونکہ ہم چڑی اڈی کھیل رہے تھے۔ اس نے بھینس بولنے پر ہاتھ کھڑا کر دیا، اس لیے کشتی کھیل لی۔ جزیل بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ جزیل، سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ روز بھی تب سے کمرے میں بند ہے جب سے تم گئے ہو۔ شائستہ اپنے بھائی کی رگ رگ سے واقف تھے اور اس لیے سچ جاننا چاہتی تھی، کیونکہ آج سے پہلے جزیل کسی بھی معاملے میں کبھی یوں ہاتھا پائی تک کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ابھی کچھ نہیں، بس سب ٹھیک ہے، میں ذرا روز کو دیکھ لوں۔ جزیل مسکرا کر بولتا اور شائستہ کو اس کی بات پر مسکرا کر بولا تھا تاکہ شائستہ کو اس کی بات پر یقین آ جائے، اور روز کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ روز! جزیل نے اس کا نام پکارتے ہوئے دروازہ نوک کیا تھا۔ اس کے بار بار بجانے پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ اس کی نظروں سے روز کی سرخ آنکھیں چھپ نہیں سکی تھیں اور وہ جانتا تھا کہ وہ کب سے رو رہی ہے اور اس کی آنکھیں اسی وجہ سے جل رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ پاور کھانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ تم روئی کیوں ہو؟ وہ جان بوجھ کر پوچھنے لگا تھا، حالانکہ روز کو یوں دیکھ کر اسے بھی تکلیف ہوئی تھی۔ روز کا دل توڑنے کا جزام نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ تو اور کس سے مطلب ہے؟ وہ پھر زمینی الفاظ میں کہہ گیا تھا اور روز خفا ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر بھی سمجھ نہ پائی۔ کسی سے نہیں، روز نے جل کر کہا تھا۔ جزیل چپ کر کے اس کا خفا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ تم بتاؤ، تمہارا دوست کہاں ہے؟ اس کے ساتھ نہیں گئے تم؟ روز نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ کون سا دوست؟ جزیل تھوڑا اس کے قریب آیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ روز نے انہیں آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کتنا بے حس تھا نا، روز کے دل کی تو پرواہ ہی نہیں تھی اسے۔ اچھا وہ؟ جزیل نے روز کی جانب ایک اور قدم بڑھایا تھا۔ اس وقت وہ اسے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ تو اسپتال میں ہے، جزیل نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کیا؟ روز کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، جزیل نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے تو ٹھیک ہی تھا، روز نے حیرت سے بغیر سوچے کہہ ہی دیا تھا۔ اب کوئی 2 ماہ کے بعد ہی وہ چلنے کے قابل ہوگا۔ جزیل اطمینان سے بولا تھا۔ جزیل، صحیح بتاؤ، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ روز نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہی جس کا وہ حقدار تھا۔ کیا سچ میں؟ روزی ابھی بھی حیرت سے نکل نہیں پائی تھی۔
نہیں لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہے، جزیل ناگواری سے بولا تھا۔ یار ایک بات کا ایک دفعہ کہنے پر یقین کیوں نہیں کر لیتی تم لڑکیاں؟ جزیل اکتاوے لہجے میں بولا تھا۔ اگر تم جیسے لڑکے یوں مکاریاں نہ دکھائیں تو پھر ہم ایک دفعہ ہی یقین کر لیں۔ روز میں نارمل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ جزیل کی بات سن کر اس کا دل خوشیوں سے بھر گیا تھا، تو گویا اس کا احساس تھا کہ وہ جزیل نے روز کا مان ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ میرے گھر کی عزت پر کوئی بری نظر ڈالے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ جزیل نے سنجیدگی سے کہا۔ روز نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، بدلے میں وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ روز کے لیے وہ لمحہ بہت حسین تھا۔ جزیل کو اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک شعر یاد آیا تھا۔ اپنی آنکھوں کو روکیے صاحب، دل کی باتیں بتا رہی ہیں مجھے۔ اس وقت روز کے دماغ میں بھی کچھ الفاظ گونج رہے تھے۔ جتنی شدت سے تجھ کو دیکھا ہے اتنی شدت سے کچھ نہیں دیکھا۔ اپنی آنکھوں میں دیکھنے دو مجھے، میں نے مدت سے کچھ نہیں دیکھا۔ چلو آج تمہیں افطار باہر کرواتا ہوں۔ جزیل نے مسکراتے ہوئے اسے آفر کی تھی۔ ہاں ضرور چلتے ہیں، نہیں تو مجھے لگا تھا کہ پاکستان کے لوگ کچھ کھلانے کے معاملے میں بہت کنجوس ہوتے ہیں۔ روز نے بھی فوراً سے پہلے اس کی آفر قبول کی تھی۔ بھلکڑ لڑکی، تمہیں اس دن تو آئس کریم کھلائی تھی۔ چلو پھر آج تمہارا خیال غلط ثابت کر دیتا ہوں کہ پاکستانی لوگ بڑے کنجوس ہوتے نہیں ہوتے۔ جزیل نے اس کے سر پر چپڑ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یاد آیا، چلو نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ روز ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اب چلو منہ دھو کر آؤ، بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ جزیل نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم بھی شرٹ چینج کرو، بالکل گندے لگ رہے ہو۔ روز نے شرارت سے کہا تھا۔ کیا تم نے مجھے گنڈا کہا؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا تھا۔ یار ایک بات کا ایک دفعہ کہنے پر یقین کیوں نہیں کر لیتے تم لڑکے؟ روز نے اس کی بات واپس لوٹائی تھی۔ زیادہ بدتمیز نہیں ہوگی تم؟ جزیل نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ بس جی تمہارے ساتھ تھوڑے سے دن رہی ہوں تو اتنا اثر پڑے گا نہ جانے واپسی تک کیا رنگ چھوڑتے ہو اپنے۔ روز شرارت سے بول کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ جزیل اس کی بات پر ہنس کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ واپس تو میری جان اب نہیں جائیں گی آپ، سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ واہ بھائی ماننا پڑے گا، تمہاری افطاری تو بہت لذیذ تھی۔ میرا تو وہاں سے آنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، خود کو صرف کر لائی ہوں۔ روز نے بائک پر اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جزیل نے اسے بائک پر سیر کروانے کا وعدہ کیا، اس لیے وہ لوگ افطار پارٹی پر بائک پر آئے تھے۔ ابھی تو تمہیں پورا لاہور گھمانا ہے، زیادہ دیر رکو، پاکستان دیکھنا دل ہی نہیں کرے گا جانے کو۔ کاش کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ دل ہی دل میں سے مخاطب تھی۔ بولو پھر چپ کیوں ہو گئی ہو؟ ہاں جزیل اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر پھر سے بولا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ گاڑی میں تو ہم میوزک آن کر لیتے ہیں، لیکن بائک میں تو ہم میوزک لگا ہی نہیں سکتے۔ اس نے موضوع بدلا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس موضوع پر بحث کرتے رہے تو صرف روز کے دل کو ہی تکلیف ہونی ہے۔ اس وقت اپنا موڈ خوشگوار رکھنا چاہتی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے، یہاں پر بھی اتنا مشہور اچھا سنگر موجود ہے، تم نظر ڈالو تو تمہیں پتہ چلے نا۔ جزیل شرارت سے بولا تھا۔ روز سمجھ نہ پائی تھی، اس لیے اچھل کر بولی تھی۔ کہاں ہے مجھے بھی بتاؤ، مجھے پتہ چلے۔ ارے محترمہ تمہارے آگے بیٹھا ہوا ہے اور تم دائیں بائیں ڈھونڈ رہی ہو۔ جزیل نے اس کی کم عقلی پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر تمہارے کیس میں سوٹ نہیں کرتا۔ روز شرارت سے بولی تھی۔ لو تم سن لو پھر ہی یقین کرو گے، جزیل نے شوخی سے کہا تھا۔ تم سنا ہی دو، واقعی تب ہی یقین کرو گی۔ روز بھی شرارت کرنے سے باز نہیں تھی، وہ اونچی آواز میں کھانسا تھا۔ شروع بھی کرو۔ روز نے اس کے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے، تو کیا جانے تیرے بن جی نہ سکیں گے، تو کیا جانے تیرے بن جی نہ پائیں گے۔ جزیل نے گانے کی دھن میں اور روز گانے کی سر میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ چیک پوسٹ پر پولیس کے بندوں کو دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ اونچی آواز میں گاتے ہوئے جزیل کی نظر ان پر سے ایک پولیس آفیسر پر پڑی تھی۔ ابھی اس کا منہ پوری طرح بند بھی نہ ہوا تھا کہ ان میں سے ایک پولیس آفیسر نے اسے رک جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کدھر جا رہی ہے یہ جٹ اینڈ جولیٹ کی جوڑی؟ ان میں سے ایک پولیس آفیسر آگے بڑھ کر ان کے قریب آیا تھا۔ جزیل اور روز چونکہ بائک سے اتر چکے تھے، اس لیے وہ اس کے روبرو ہو کر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب تھا۔ سر جولیٹ کے ساتھ رومیو ہوتا ہے اور آپ نے تو نئی جوڑی بنا دی ہے، ویسے یہ بھی جوڑی کمال کی ہے۔ ان کی نان اسٹاپ چلتی ہوئی زبان کا بریک پولیس والے کی آواز نے لگائی تھی۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ اس ٹائم یہاں پر آوارہ گردیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک پولیس والا رعبدار آواز میں بول رہا تھا۔ روزینہ تو اس کے یوں تفتیشی انداز پر گھبرا گئی تھی، لیکن جزیل وہ کوشش کر رہا تھا کہ بات کو آسانی سے سنبھال لیا جائے، لیکن بات کی نوعیت کا اندازہ سے نہیں تھا۔ نہیں سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم لوگ آوارہ گردیاں نہیں کر رہے تھے، یہ تو میری کزن ہے، انہیں میں افطار پارٹی پر لے کر آیا تھا۔ روز بتاؤ نا تم، جزیل سنجیدگی سے بولا تھا۔ روز نے بھی اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بے شرم انسان، ایک تو تم گرل فرینڈ کے ساتھ یوں موج اڑاتے ہوئے پکڑے گئے اور اوپر سے تمہیں رمضان مبارک جیسے مہینے کی بے حرمتی تک کرنے کا احساس نہیں ہے۔ نہیں سر، آپ کو واقعی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، میری کزن ہے، اور ہم لوگ واقعی افطار پارٹی سے واپس آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہیرو بڑے دیکھیں تم جیسے، تم لوگ ایسے ہی جھوٹ بول کر گھر سے نکلتے
چلتے ہو, دوسروں کی بہنوں بیٹوں کی عزت پر ایسے ہی حملہ کر جاتے ہو. اور تم جیسی لڑکیاں, اس نے روز کی طرف اشارہ کیا تو اسے مخاطب کرتے بولا, تو تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو یوں ماں باپ کی عزتوں کو ایسے سستے بازاروں میں نیلام کرتی پھرتی رہتی ہیں. روز دوست کے اتنے گہرے اور شدید قسم کے تنقیدی الفاظ پر حیرت زدہ رہ گئی تھی. اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اس کے کردار کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے. دیکھیے مسٹر, زبان سنبھال کے بات کریں, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کسی کی عزت کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہیں. سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ایک پولیس آفیسر کی وردی پہن لی ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں. اس پولیس آفیسر کی بات سن کے اس کا دل اس کا تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا. اس کا پارا ہی ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگی تھی. روز ویسے بھی بہت اچھی لڑکی تھی, لیکن جب اسے غصہ آتا تھا تو بہت زیادہ آ جاتا تھا. اس کا خود پر بھی قابو نہیں رہتا تھا. پولیس آفیسر جزیل مصطفیٰ بھی روز کا یہ رویہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا. وہ جو اس خوش فہمی میں تھا کہ غصہ کرنے میں کوئی بھی اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا, وہ غلط تھا. اسے اپنے غلط ہونے کا اندازہ ہوا تھا. روز کیسے غصیلا لہجہ اور اپنی ذات کے بارے میں بات برداشت نہ کرنے اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا. روز آرام سے میری بات سنو, اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی باتوں کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ہینڈل کرتا ہوں, تم چپ رہو ذرا. جزیل مراقبے سے باہر نکلتے بولا تھا, جبکہ وہاں موجود تمام پولیس اہلکار ان دونوں کو گھورے سے نواز رہے تھے. اور میاں تم کیا ہینڈل کرتے ہو؟ نذیر احمد, پہنچاؤ ان دونوں کو تھانے اور ایسا بندوبست کرو ان دونوں کا کہ یاد رکھیں گے یہ دونوں اپنی پوری زندگی. ایک پولیس آفیسر نے غصے بھرے لہجے میں بولا تھا, نہیں سر, روز ابھی آپ سے سوری بول دیتی ہے, بدتمیزی کی وجہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ہمیں جاننے تھے, ہمارے گھر والے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں گے. جزیل سنجیدگی سے بولا تھا. نذیر احمد, سنا نہیں تم نے, پہنچاؤ ان دونوں کو تھانے, وہاں ایس ایچ او ہی ان کا کوئی بندوبست کرے گا. وہ بول کر آگے بڑھ گیا تھا, جبکہ جزیل اور روز اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے. ہاں بھائی, تم دونوں کیا کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو؟ مجھے سخت افسوس ہوتا ہے میری قوم کے ایسے نوجوان بچوں پر. ایس ایچ او نادر علی سخت لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہوئے تھے. نہیں سر, بہت بڑی غلط فہمی ہوگی آپ سب کو, واقعی میں ہم لوگ افطار پارٹی پر گئے تھے اور ہم لوگ کزن ہیں. جزیل سنجیدگی سے بولا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ معاملہ مزید بگڑ جائے. نہیں بیٹا, تم کیا سمجھتے ہو ہم لوگ تم لوگوں کے ایسے فضول ڈراموں میں آ جائیں گے؟ تم دونوں کو ایک اچھا سبق سکھانا ہی پڑے گا. ایسے جو نادر غصے سے پنکارا تھا. روز کی تو حالت بری ہو گئی تھی. اسے کبھی کسی نے اونچی آواز میں مخاطب نہیں کیا تھا. ہاں حمید, لے آؤ مولوی صاحب کو اندر, ان دونوں کو ایسے سبق نہیں ملے گا. وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے کانسٹیبل سے مخاطب ہوئے تھے, مگر مولوی کا نام سن کر روز اور جزیل دونوں ہی اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گئے تھے. سر دیکھیے, واقعی میری بات کا یقین کریں, ہم لوگ سچ کہہ رہے ہیں, یہ مولوی کو کیوں بلا رہے ہیں آپ لوگ؟ جزیل جلدی میں بولا تھا, لیکن روز کو تو گہری چپ لگ گئی تھی. شاید اسے خدشہ ہوا تھا, وہی حقیقت تھا. آئیے مولوی صاحب, ان دونوں کا ابھی اور اسی وقت میری موجودگی میں بلکہ مجھے گواہ بنا کر نکاح کروائیں. نادر علی ذرا سنبھل کر بولا تھا. وہ مولوی صاحب پر ذرا سی بھی معاملے کی بھنک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا, لیکن مولوی بھی کوئی کم سیانہ نہ تھا. وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں ان دونوں سے پوچھنا چاہوں گا, بچوں کیا آپ دونوں راضی ہو؟ مولوی شفقت سے روز کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دونوں سے مخاطب ہوا تھا, لیکن وہ دونوں ابھی کچھ بول ہی نہ پاتے جب نادر علی اپنی بات کہہ دی تھی. مولوی صاحب, آپ ابھی کمال کرتے ہیں, ہم نے ان بچوں کے کہنے پر ہی آپ کو بلایا ہے, اس لیے آپ کو زحمت کر کے آنا پڑا ہے. چلیے اب جلدی کریں, یہ کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے. جی بسم اللہ. مولوی صاحب کہہ کے کرسی پر برجمان ہو گئے تھے. روزینہ انور بنت انور حبیب, کیا آپ کو جزیل مصطفیٰ سے یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے کانوں میں الفاظ تو گونج رہے تھے, لیکن اس کے منہ سے الفاظ کیسے نکلے تھے اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا. وہ تو بس کوئی بیٹھی ہوئی تھی, الفاظ نکلنے سے انکاری تھے. اس کے دماغ میں ایک فلم چل رہی تھی, ماما, بابا, ممی, سنی, پھپھو, شائستہ آپی, سب کی محبت اور مان کا خیال تھا. ایک چند گنے چنے ہی تو رشتے تھے. آخر میں جزیل مصطفیٰ کی بکھری ہوئی برسوں پرانی محبت بھی تھی. اگرچہ اس نے کبھی یہ سوچا نہ تھا اسے جزیل مصطفیٰ اتنی آسانی سے مل جائے گا. وہ رب کے زور گرا کے اسے مانگا ضرور کرتی تھی, مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ جزیل واقعی صرف اس کا جزیل ہو جائے گا. لیکن اب بہت کٹھن مرحلہ تھا روز کے لیے. اسے چننا تھا. اپنی فیملی کے درمیان, اپنی محبت کے درمیان وقت اور حالات اسے کسی قسم کی کوئی آسانی فراہم نہیں کر رہے تھے. اسے نہیں معلوم تھا اسے اب کیا کرنا چاہیے. وہ بہت گمسم سے بیٹھی ہوئی تھی جب مولوی صاحب نے دوبارہ ایک بار یہی سوال اسے دہرایا تھا. قبول ہے؟ روز نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا تھا. دو ہاتھ سے ڈور کر اس کے رخسار پر چپکے سے بیٹھ گئے تھے. جزیل نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا. دونوں طرف. وہ بھی تو یہی سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا تھا. اسے کن کے درمیان چننا تھا. جزیل مصطفیٰ, کیا آپ کو روزینہ انور سے نکاح قبول ہے؟ مجھے قبول ہے. بس ایک لمحہ لگا تھا, صرف ایک لمحہ. دونوں کی زندگی مکمل بدل گئی تھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نکاح کا کیا انجام ہوگا. گواہ حضرات تو ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے, لیکن یہ دونوں جن کا بس ابھی بھی نکاح پڑھایا گیا تھا, وہ تو اپنی جگہ پر سن بیٹھ رہے تھے, گمسم بیٹھے ہوئے تھے. دونوں ہی ایک دوسرے میں گم تھے, لیکن دونوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو جانے کی اجازت مل گئی تھی. بائک پر سفر کرتے ہوئے بھی دونوں بالکل خاموش یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان اجنبیت ہو اور خاموشی کی ایک نہ دکھنے والی دیوار حائل ہو گئی ہو. گھر پہنچتے ہی ان دونوں کو سب سوئے ہوئے ملے تھے, سوائے شائستہ کے جو ان دونوں کی راہ تک رہی تھی. وہ دونوں نظر چرا کر وہاں سے بھاگنے ہی لگے تھے جب شائستہ نے دونوں کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا. آپ یار, میں بہت تھکا ہوں, میں اب سونے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے جو بھی بات کرنی ہے صبح کر لیجیے گا. جزیل
जलाहट में थोड़ा गुस्से से बोला था। शाइस्ता जो पुलिस ऑफिसर की कॉल के बाद सारी हकीकत जान चुकी थी, इसलिए उसने जजील को झड़का था। जजील, मैं मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ, फ़ौरन से पहले तुम मेरे कमरे में पहुंचो। शाइस्ता कह के अपने कमरे की जानिब चली गई थी। रोज़ जजील एक दूसरे को देख कर आए गए थे, लेकिन इन दोनों की आंखों में एक दूसरे को देखते हुए वो पहले वाली चमक हरगिज़ ना थी। तुम दोनों तो अफ्तार के लिए गए थे ना? घर आने में एक कैसे बच गया आप ही? दरअसल रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। जजील ने थूक निकल रहा था क्योंकि शाइस्ता जिन नज़रों से देख रही थी, इसने पहले कभी जजील को ऐसे ना घूरा था। ट्रैफिक बहुत था या निकाह में टाइम ज़्यादा लग गया था? शाइस्ता के अल्फाज पर दोनों ने शौक से शाइस्ता की जानिब चेहरा मोड़ कर देखा था, जो इनको संजीदगी से देख रही थी। इन दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि शाइस्ता को हकीकत सारी मालूम है। अब मुझे क्यों ऐसे हुनकों की तरह देख रहे हो तुम दोनों? मुझे इसी पुलिस ऑफिसर की कॉल आई थी जो तुम दोनों के निकाह में गवाह के तौर पर शरीक था। अब क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा कि ये सारा माजरा क्या है? शाइस्ता सख्त लहजे में इससे मुखातिब थी क्योंकि घर में अभी फरहत और सनी सो रहे थे, इसलिए इनकी आवाज़ थोड़ी मध्यम थी। आप ही दरअसल हुआ यूँ, जजील ने इनको सारी बात बता दी। इस दौरान रोज़ अपनी गोद में रखे हुए हाथों को घूर रही थी, नज़र शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। इसे लग रहा था कि सारा कुछ इसकी वजह से हुआ है। ना वो गुस्से से पुलिस ऑफिसर को कुछ कहती, ना वो दोनों इसका ज़बरदस्ती निकाह के रिश्ते में बन जाते, मगर वो दोनों एक हकीकत तो जान ही नहीं पा रहे थे कि निकाह होना लाजम था, क्योंकि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल था। अगर तुम दोनों इनके सामने अपनी ड्रामेबाज़ी बंद कर देते तो आज ऐसा ना होता। तुम लोग जानते हो ये कितनी बड़ी बात है और इससे कितने मसले पैदा हो सकते हैं। तुम लोग जानते हो ये कितनी बड़ी बात है और इससे कितने बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तुम दोनों ही इस हकीकत से अनजान नहीं हो कि हम दोनों ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात इस तरह खुशगवार नहीं है जिस तरह होने चाहिए। शाइस्ता ने गुस्से से इन दोनों को देखते हुए कहा था, लेकिन इन दोनों की शर्मिंदगी से भरी हुई निगाहें देख से अंदाज़ा हुआ था कि इसमें गलती इन दोनों की ही भी नहीं है। इसलिए इसे नरमी से इन दोनों को समझाया था, तन्हाई में बात करके आगे का सोचा था। रोज़ तुम जाके सो जाओ, जजील तुम भी। तुम दोनों फ़िलहाल आराम करो, सुबह मैं तुम दोनों से बात करूँगी। शाइस्ता ने नरम पड़ते हुए कहा था। उसने सोच लिया था कि वो इन दोनों के इस मामले को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि वो जानती थी ये दोनों तो खुद तो कुछ सही नहीं कर सकते। वो दोनों भी इस वक्त दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए शाइस्ता के अचानक बदल जाने वाले रवैये पर हैरान नहीं हुए थे। वो दोनों अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मगर मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? और आपने भी इतनी जल्दबाजी की है, इतनी जल्दी निकाह क्यों सोचा आपने ऐसा? रोज़ परेशानी से बोली थी, जबकि इनकी दूसरी जानिब से कुलसूम की आवाज़ आई थी। लो भला, इसमें इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं, बस तुम पाकिस्तान से वापस आ जाओ। ईद के फ़ौरन बाद दोबारा हुज़ैफ़ा का निकाह कर दिया जाएगा, क्योंकि सूफिया भी राज़ी है और वो चाहती है कि बिल्कुल सादगी से हम लोग निकाह करके तुम्हें रुखसत कर दें। हमें भी थोड़ा अरमान तो था कि लाडली बेटी की धूमधाम से शादी करेंगे, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? होना तो तुम्हें रुखसत ही है ना, तो धूमधाम से करें या फिर सादगी से क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तुम्हारी कोई ज़िद कोई बात नहीं सुनूंगी। तुमने जो कहा था हमने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी फरमाइश की कदर की। अब तुम्हें भी चाहिए कि मेरा फैसला, बल्कि मेरा अनवर का फैसला। उन्होंने अनवर पर जोर देते हुए कहा था, तुम कबूल कर लो। क्या बाबा जान को भी ये फैसला? वो तो कभी इस रिश्ते पर राजी नहीं दिखाई दिए थे। रोशदी धैर्य से बोली थी। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि भला इसके बाबा कैसे इस रिश्ते पर राजी हो गए हैं, क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि इसके बाबा भी इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। हाँ, उन्होंने ही खुद अपनी रजामंदी का इज़हार किया है। तुम्हें क्या मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? कुलसूम नाराज़गी से बोली थी। वो रोज़ को ये बताने से कांची थी कि रात को इनका और अनवर का झगड़ा हुआ था। झगड़े की बिना पर अनवर ने गुस्से से कहा था कि जो तुम करना चाहो कर दो, लेकिन अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर कुलसूम तो हमेशा से बस जिद थी कि रोज़ की शादी हुज़ैफ़ा से ही हो। ना जाने वो क्यों इतनी जिद पड़ी हुई थी। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। वो मम्मी का नाराज़ लहजा महसूस करके जल्दी से बोली थी, आप लोग जो भी फैसला करेंगे मुझे तहे दिल से कबूल होगा। रोज़ बेबसी की इंतहा पर थी, वो नहीं जानती थी कि इसे क्या करना चाहिए। एक तरफ इसका निकाह जज़ीर मुस्तफ़ा से हो चुका था, दूसरी तरफ इसकी मम्मी कह रही थी कि इसका ईद के फ़ौरन बाद निकाह कर दिया जाएगा। भला निकाह पर निकाह कैसे जायज़ है? पर वो किसी को ये बता भी तो नहीं सकती थी। वो अपना दुख, दर्द, परेशान और तकलीफ़ सारी अपने रब से तो बयान करती थी। रब के सिवा कौन था जिसके साथ वो अपने सारे दुख दर्द बांट सके? सारी बातें इसी से तो करती थी वो। चलो ठीक है, खैर तुम्हारे पुप्पो लोगों का क्या हाल है? मैं तो पूछना ही भूल गई। और सनी वो कैसा है? तंग तो नहीं करता ना ज़्यादा? कुलसूम की जब मुकम्मल तसल्ली होगी कि रोज़ इनकार नहीं कर रही, तो उसने फरहत वगैरह का भी हाल चाल पूछ लिया। जी हाँ मम्मी, सब ठीक है। चले मैं ज़रा शाइस्ता आपी के साथ अफ्तारी में मदद करवा दूँ, आपसे फिर बात होगी। रोज़ बात बनाते हुए बोली थी, इसका भी कुछ भी करने का इरादा नहीं था, बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। कुलसूम ने एक तो और बातें करके फ़ोन बंद कर दिया और अब रोज़ का रोज़ाना वाला मशगला शुरू हो चुका था। जी हाँ, रोने का, बल्कि ऐसे से सकर रोने का। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? एक तरफ तेरे हुक्म से मेरा निकाह हो चुका है और वो मेरा महरम भी कितना बेखबर है ना मेरे हाल से। खैर, मेरे हाल का महरम तो तू है ना मेरे रब। तो जानता है मैं किस करब से गुजर रही हूँ या अल्लाह, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा रब मेरे साथ है, हर पल वो मेरे साथ है। बस या अल्लाह, मैं तेरे से इतनी गुजारिश करती हूँ कि जो भी फ़ैसला हो तेरा, वो मेरे हक़ में बेहतर हो। बेशक तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और तू कभी भी अपने किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो मनसूफ़ों का मुनसिफ़ है। वो रोते हुए धीमी आवाज़ में अपने रब से दिल की बातें कर रही थी। फिर इसने उठकर अपना मुँह हाथ धोया और किचन में शाइस्ता की मदद करने के इरादे से नीचे चली गई।
वो अपने ही ख्यालों में गुम आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए जज़ील को देखा था। वो भी इसी को हैरत से देख रहा था जो बगैर देखे और कर सीढ़ियाँ चढ़ा करती थी, आज इंतहाई आराम से कदम उठा रही थी। तुम्हें क्या हुआ? जज़ील बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में बोला था जैसे वो पहले हुआ करता था। रोज़ को तो यही लगा था कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भला निकाह के बाद भी इतना बेहिस और ज़ालिम कैसे हो सकता है? सब कुछ जानते हुए भी कैसे अनजान बना हुआ था ना। मुझे क्या होना है? वो दोनों सीढ़ियों के दरमियान एक दूसरे के रूबरू खड़े होकर हमकलाम थे। आँखें क्यों सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी? जज़ील अच्छी तरह जानता था कि रोज़ कल रात से वापस आकर रो ही रही है, मगर वो रोज़ पर कुछ भी ज़ाहिर नहीं करना चाहता था और शायद आँख में कुछ अलग है था। वो वही बरसों पुराना रटा हुआ सा डायलॉग, अरे नहीं बहुत खुश हूँ मैं। आप बस आँखों पर ध्यान ना दीजिए। रोज़ से क्या बात है? तुम परेशान हो? तुम कल वाली बात की टेंशन ना लो। मैंने तमाम फ़ैसला तुम पर छोड़ दिया है। याद रखना मुझे कभी भी किसी की परवाह नहीं रही है। मैं जो करता हूँ अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, मगर तुम शायद वो खुशकिस्मत हो जो मैं ये सारा मामला तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वही होगा। याद रखना अगर बाद में तुम्हें कोई पछतावा हुआ अपने फ़ैसलों पर तो इसकी ज़िम्मेदार भी तुम खुद होगी। जज़ीर बड़ी आसानी से सारा मलबा इसके सर पर थोप कर ऊपर की जानिब चला गया था, जबकि कि रोज़ तो वही खड़ी रह गई थी। काश कि जज़ीर जान सकता कि वो इस वक़्त कितनी तकलीफ़ में है। ना वो अपने माँ-बाप को छोड़ सकती है, ना अपने महरम को छोड़ना इसके लिए आसान है। इसमें बड़ी हिम्मत करके अपनी आँखों में बेसाख्त आने वाले आंसुओं को अंदर ही उतारा था। वो कल से यही तो कर रही थी, अपनी सारी तकलीफ़, अपनी चीखें-आहें अपने अंदर उतारती थी। दर्द इतना था कि दिल से फटने को था, मगर वो एक तल्ख़ मुस्कुराहट होंठों पर लिए नीचे उतर आई थी और किचन की जानिब चल दी थी। पर कितनी करूँ अदाकारी मैं, खून लगता है मुस्कुराने में। शाइस्ता भी आप यहाँ हैं और मैं तो आपको किचन में ढूँढ कर आ रही हूँ, आप तो वहाँ थी नहीं। रोज़ ने फूफो के कमरे में आकर नॉर्मल होते हुए कहा था। वो जानती थी कि शाइस्ता फूफो को कुछ नहीं बताएगी, इसलिए इसने भी फूफो के सामने नॉर्मल लहजा ही तैयार किया था। हाँ, कल मैंने इफ्तार में आधे समोसे बना लिए थे और आधे फ्रीज़ कर दिए थे। आज हम वही फ्राई कर देंगे, इसलिए मैंने सोचा अम्मी के साथ बैठ कर कुछ बातें कर लेते हैं। शाइस्ता ने भी अपने आप को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए कहा था। रोज़ को मुस्कुराकर मुखातिब किया था। फ़रहत को भी किसी चीज़ का शक भी नहीं पड़ा था, क्योंकि वो दोनों इस कदर नॉर्मल रवैये में एक-दूसरे से बात कर रही थी। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी। अरे शाइस्ता, तुमने रोज़ को तस्वीर दिखाई? फ़रहत यूँ बोली जैसे कुछ याद आया हो। कौन सी तस्वीर अम्मी जान? शाइस्ता ने हैरान होते पूछा था। अरे भई, अपने जज़ील की दुल्हन की। और किसकी? रोज़ को तो इसकी भाभी दिखानी है ना। फ़रहत बहुत खुशी से कह रही थी। रोज़ का सदमे से बुरा हाल था। वो कैसे आज़माइशों में फँसी हुई थी, ये सिर्फ़ वो और उसका रब ही जानता था। कोई भी इस दुनिया में इसका हमदर्द ना था, ना ही कोई ऐसा इंसान था जिससे वो अपने दिल की तमाम बातें बगैर किसी खौफ़ या डर के कर सकती है, ऐसा रोज़ को लगता था। अम्मी जान, वो तो इस वक़्त मेरे मोबाइल में मौजूद नहीं है, मैं लैपटॉप से बाद में दिखा दूँगी, ठीक है? रोज़ से शाइस्ता ने बात संभालते हुए कहा था। रोज़ ने भी बस इस बात में सर हिला दिया था। किसी किस्म का जोश यहाँ गम ज़ाहिर नहीं होने दिया था। शायद इस पर भी जज़ील का असर पड़ता जा रहा था, जो सब कुछ जानते हुए भी खुद को अनजान ज़ाहिर कर रही थी। हाँ, रोज़ बात नहीं हुई तुम्हारी अनवर से? कुलसूम से वो लोग आ रहे हैं ईद पर क्या? फ़रहत ने भी मौज़ू बदलते हुए कहा था। मेरी इनसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। शायद बाबा जान आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हों, या शायद इनका भी कोई प्रोग्राम ना भी बना हो। रोज़ ने नॉर्मल होते हुए कहा था। इतने में सनी वहाँ पहुँचा था और आकर रोज़ से मुखातिब हुआ था। रोज़, अभी आपके मोबाइल पर कॉल आ रही है, मैं ज़रा देख लूँ किसकी कॉल है। रोज़ को सनी का यूँ अचानक देखकर बहुत खुशी हुई थी। शायद पहली मर्तबा इसे अपना भाई इतना अच्छा लगा था। वो तो पहले ही कोई बहाना सोच रही थी वहाँ से जाने का, क्योंकि इसे अपने आंसू पर इख्तियार हासिल नहीं था। और फ़रहत की बात सुनकर वो बिल्कुल बेइख्तियार होकर बाहर आने को हो गए थे। अम्मी जान, आप भी हद करती हैं। कौन सी है जज़ील की दुल्हन? और आपने रोज़ के सामने ज़रूर ऐसी कोई उल्टी बात करनी थी, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। रोज़ीना और सनी के जाते ही शाइस्ता अपनी माँ से मुखातिब हुई थी। इसका लहजा नॉर्मल था, लेकिन शायद अल्फाज़ थोड़े तल्ख़ थे, और इसकी वजह यही थी कि वो रोज़ और जज़ील के निकाह के बारे में सब कुछ जानती थी। और वो तो ये भी जानती थी कि दोनों की आँखों में मोहब्बत के दिए चलते हैं और वो एक दूसरे के लिए ही हैं। बस अब इससे बड़ी बहन होने का हक अदा करना था। तुम्हें क्या मसला है? मैंने सोचा जज़ील की पसंद के बारे में तो तुम जानती ही हो, क्यों ना रोज़ के बारे में भी पता कर लिया जाए। इसका इस मामले में क्या ख़्याल है, ताकि हमें पता चल जाए ना गिना कि हम अपनी जज़ील की मोहब्बत की वजह से मजबूर होकर रोज़ का रिश्ता माँगे और इसका बाप हमें इनकार कर दे। कितनी शर्मिंदगी होगी ना फिर मुझे। वो शाइस्ता के सामने अपना मुद्दा बयान कर रही थी। ओहो अम्मी, आप भी तो अजीब बातें करती हैं। जो ताल्लुक़ जो रिश्ते अल्लाह ताला ने पहले ही बना दिए हैं, वो भला कैसे ख़त्म हो सकते हैं? और वैसे भी हैं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है रोज़ भी जज़ील से ही मोहब्बत करती है। शाइस्ता ने कोशिश की थी कि वो ढके-छुपे अल्फाज में फ़रहत को सच्चाई बता सके, लेकिन वो इसकी माँ थी, इसकी बातों को गहराई से सुन रही थी। और अचानक उन्होंने शाइस्ता को मुखातिब किया था। पहले से बन चुके हैं, इससे क्या मुराद है तुम्हारी? हाँ अम्मी जान, मेरा मतलब ये था कि मोहब्बत भी तो अल्लाह ताला की देन है ना। तो अगर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमें भी इनके रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। रोज़ का तो मुझे नहीं पता, मगर अपनी जज़ील की मैं रग-रग से वाकिफ़ हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो जिस चीज़ को हासिल करने का इरादा कर लेता है, फिर इसे हासिल करके छोड़ता है। ये तो बात भी फिर इसकी मोहब्बत की है, जो इसकी ज़िद और जुनून बन चुकी है। अम्मी जान, मेरी तरह आप भी तो इसकी मोहब्बत से वाकिफ़ हैं ना। वो बहुत छोटी उम्र का था जब से वो रोज़ से मोहब्बत करता है।
شائستہ نے بڑے پیار سے یہ بات سمجھائی تھی، اسے یہی لگا تھا کہ فرحت بھی بات سمجھ چکی ہوگی۔ ویسے شائستہ تمہیں کیسے پتہ ہے روز بھی جزیل کو ہی پسند کرتی ہے؟ فرحت نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے امی جان، آپ کو ابھی بھی والے واقعے سے اندازہ نہیں ہوا؟ جیسے ہی آپ نے جزیل کی دلہن کے بارے میں کہا، روز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، مانو جیسے مان پر گیا ہو۔ چاند سا تو ہے اس کا چہرہ ماشاءاللہ، اور ایک دم سے ساری چمک اس کے چہرے کی مرجھا سی گئی تھی، اور وہ نہیں دیکھا کیسے وہ بس سے سنی کے آتے ہی جلدی جلدی سے بھاگنے کے لیے دوڑی تھی، جیسے نہ جانے کب سے وہ یہاں سے بھاگ نہ جا رہی ہو۔ نہیں، میں نے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، مگر وہ نظریں پھیرنا اور پھر رنگ بدل جانا، وہ تو میں نے بھی خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ میری پیاری بہو بھی میرے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی وہ کرتا ہے۔ فرحت مسکرا کے بولے تھے۔ شائستہ بھی ان کی بات میں مسکرا دی۔ اچھا امی جان، اب اس بات کا ذکر جزیل سے بند مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں پھر سموسہ دیکھ لوں ذرا۔ شائستہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اور کل تم نے جو شربت بنایا تھا نا، آج بھی وہی بنانا، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ جی امی جان، میں وہی بنا دیتی ہوں، شائستہ مسکرا کر بولی تھی، اور ان کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ فرحت جان نماز بچھا کر نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یا اللہ، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ یا اللہ، مجھے تو آج شائستہ آپی کی باتوں سے احساس ہوا ہے کہ میں کتنی ناشکری تھی۔ میں نے تو اس بات کا شکریہ ادا نہیں کیا، آپ نے میری برسوں پرانی محبت کو بنا محرم بنا دیا۔ یا اللہ، میں تیری شکر گزار بندی ہوں، اور میں ہمیشہ تجھ سے ہی اپنی تمام تر آرزوئیں اور خواہشات کی تکمیل چاہوں گی، اور اگر کسی معاملے میں ایسا نہ بھی ہوا تو بھی میں تیرا ہمیشہ شکر ادا کرتی رہوں گی، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں اور ان میں کوئی زوال نہیں ہے۔ وہ جان نماز بیٹھ کر اپنے اللہ سے باتیں کر رہی تھی، اسے اپنے موبائل کی آواز آنے لگی تھی۔ موبائل پہ اس کی ممی کی کال آ رہی تھی، اس نے اٹھ کر جان نماز رکھی اور ممی کو کال کی، جن کا فون اب بج کر بند ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ اور بابا کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا پلان ہے آنے کا؟ وعلیکم السلام میری جان، ایک ساتھ ہی تو سوال کر دیتی ہو تم بھی۔ ہم دونوں ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ چاند رات سے 1-2 دن پہلے تمہارے پاس ہوں گے۔ تمہارے بابا جان نے ابھی ٹکٹس نہیں کروائی، مگر پروگرام تو یہی ہے۔ ارے واہ ممی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ روز خوشی سے چیک کر بولی تھی، وہ بھی اپنی ممی اور بابا سے جان کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، اور ویسے بھی پھر عید کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے تم دونوں کو لے کر، اور پھر تمہارا نکاح بھی تو ہے۔ ابھی انہیں شاید یہ لگا کہ روز حذیفہ کے ساتھ نکاح کی بات بھول چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے دوبارہ ذکر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ جی ممی اوکے، میں ذرا سونے لگی ہوں، نیند بہت آ رہی ہے۔ آپ سے کل بات ہوگی، روز نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ حذیفہ کے ساتھ نکاح کا دوبارہ سن کر اس سے پھر سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ایک تو اور باتیں کر کے اپنی ممی کو خدا حافظ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ کی تھی، اور اس نے نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے صرف ایک بات کہی تھی، یا اللہ، میں اپنے تمام معاملات کو تیرے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے تمام معاملات مجھ سے بہتر تو ہی سنبھال سکتا ہے۔ جزیل اپنے موبائل پر روز کا میسج دیکھ کر حیران ہوا تھا، جس نے اسے چھت پر آنے کا کہا تھا۔ ہاں بولو روز، اس کی آواز دینے پر روز نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا تھا۔ اس کی آنکھیں آج پھر رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، اور آنکھوں میں سرخ لکیریں صاف واضح تھیں، مگر جزیل نے پھر سے محسوس تو بہت گہرائی سے کیا تھا، لیکن روز پر کوئی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آج تو خیر ہو، آج تو تم نے مجھے چھت پر بلایا ہے، کوئی خاص بات کرنی تھی کیا؟ جزیل نے شوق ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جزیل، مجھے تم سے ایک چیز چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے تم بغیر کوئی سوال کیے مجھے دو گے۔ روز نے ہمت کرتے ہوئے اسے کہا تھا، اور آج اسے بہت مجبور ہو کر فیصلہ کرنا پڑا تھا، کیونکہ آج پھر ممی نے اسے فون کر کے اپنے آپ کو دماغی طور پر حذیفہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہونے کا کہا تھا۔ اور اس وقت میں آپ کو بہت تنہا میں اور بہت لاچار محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا چھپا ہمدم اس کے لیے جو بھی کرے گا وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس کے حق میں اس نے اپنے آپ سے وہ مشکل سوال پوچھا تھا، دنیا کی ہر لڑکی اس کے لیے سب سے مشکل ترین سوال ہوتا ہے، ماں باپ یا محبت، اور اس نے بھی تمام اچھی لڑکیوں کی طرح ماں باپ کو چن کر اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ ہاں بولو، ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں اپنی اتنی تہمت باندھنی پڑ رہی ہے؟ جزیل تو قدرے نارمل انداز میں بولا تھا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ سیکنڈ بعد روز اسے اس چیز کا مطالبہ کرنے والی ہے۔ مجھے تم سے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ مسلسل کئی گھنٹے روتے رہنے کی وجہ سے اس کی آواز بہت ہی بھاری ہو چکی تھی۔ ہاں بولو، مجھے نہیں لگتا میرے سامنے کچھ کہنے سے پہلے تمہیں اتنا سوچنا چاہیے۔ جزیل اس کے غیر معمولی انداز پر حیران ہوا تھا۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، وہ بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ اسے طرف پر خود ہی اپنی نظر جھکا لی تھی، کیونکہ جس دل سے اور جتنی ہمت کر کے وہ یہ الفاظ بول پائی تھی، وہ صرف اس کا چھپا ہمدم ہی جانتا تھا۔ دوسری طرف جزیل بھی شوق میں آ گیا تھا، وہ تو کوئی بات جانتا ہی نہیں تھا، وہ جانتا تھا تو بس یہ کہ اسے روزینہ انور سے عشق تھا، اور عشق بھی وہ سب سے آگے والے درجے کا ہوتا ہے، اور وہ تو روز کی بھی محبت سے اچھی طرح واقف تھا۔ پھر روز ایسا مطالبہ کر رہی تھی، بات سوچ کے اس کا دماغ پھٹنے کا ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی شوق کے عالم میں روز کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے کو بے اختیار ہو رہے تھے۔ تم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے؟ جزیل نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ روز بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہے جتنا جنونی عشق جزیل سے کرتا ہے، لیکن پھر بھی جزیل سے ایک دفعہ دوبارہ پوچھ لینا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی تم سے ایسی بات نہ کہتی، وہ آنکھ کا نم کتانا صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔
सर अभी भी झुका हुआ था। इसने जज़ील की तरफ देखने की ज़हमत नहीं की थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके आंसू जज़ील देख रहा है। जज़ील इसकी तरफ प्यार से देख रहा था, जो इस वक्त इससे बहुत ज़्यादा मसरूम दिखाई दे रही थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि रोज़ किस वजह से मजबूर होकर मुतालबा कर रही है। ओके, जैसा तुम चाहो। रोज़ के सुनकर मज़ीद गमज़दा हो गई थी। वो कैसे इसके साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती कर सकता था। जज़ील ने जिस तरह ये अल्फाज़ अदा किए थे, वो भी वही जानता था, इसका खुदा। मगर ये बात भी वो इसका खुदा जानते थे कि वो रोज़ को कभी भी खुद से जुदा नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोज़ जज़ील के अल्फाज़ सुनकर सीधा अपने कमरे में आई थी और कमरे में आकर फुट-फुट कर रो दी थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और रोज़ वो तो गम गुस्से से निडाल थे। इसे ये जज़ील से उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से कह देगा कि जैसा तुम चाहोगी। क्या इसकी किसी तरह की भी कोई अटैचमेंट नहीं थी रोज़ के साथ? ये सोच-सोच कर रोज़ का बिला बार-बार गुस्सा आ रहा था। वो मुसलसल कितनी ही देर बैठी रोती रही थी। हाँ, सूफिया रोज़ भी बहुत ज़्यादा खुश है इस रिश्ते से। तो ऐसा करो, ईद के फ़ौरन बाद ही डन करो। मैंने रोज़ से पूछ लिया है, इससे भी कोई इतराज़ नहीं है। कुलसूम ने हाथ पर मसाज करते हुए कहा था। इसका फ़ोन स्पीकर पर लगा हुआ था और वो इसके बेड पर इसके पास ही पड़ा हुआ था। हाँ चलो ठीक है। अच्छा कुलसूम, मेरे घर मेहमान आ गए हैं, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, सूफिया ने कहा था। हाँ चलो ठीक है। कुलसूम ने फ़ोन अपनी तरफ से तो बंद कर दिया, मगर वो फ़ोन दरअसल बंद नहीं हुआ था, क्योंकि कुलसूम के हाथों पर क्रीम लगी हुई थी, इसलिए इससे अपना एंड्रॉयड फ़ोन पर उंगली फेर कर टच नहीं किया जा रहा था। इसने इंतज़ार किया कि अनवर वॉशरूम से आ जाए और खुद आकर फ़ोन बंद कर दे, क्योंकि सूफिया ने दूसरी तरफ से फ़ोन बंद नहीं किया था। इसकी बहन के आने पर वो जल्दी जल्दी में उठ कर चली गई थी और इसे फ़ोन बंद करना याद ही नहीं रहा था। सूफिया के साथ कुलसूम की बहुत गहरी दोस्ती थी, जिसे वो अपनी बहन नहीं समझा करती थी, और अनवर को इसकी ये नाम नहा दोस्त बिल्कुल भी पसंद ना थी। तुम क्यों फ़िक्र करती हो? देख लेना, रोज़ जैसी लड़की है ना। मैं जानती हूँ इसको अच्छी तरह, और चुपचाप सारी ज़िंदगी यूँ ही गुजार लेगी। लेकिन क्या सूफ़ी, तुम्हें यकीन है वो वाक़ई गुजार लेगी? क्योंकि न्यूयॉर्क में पली-बड़ी लड़की कैसे ऐसे फ़ज़ूल के बंदे के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है? फ़ोन की दूसरी जानिब से सूफ़िया की और इसकी दोस्त मारिया की आवाज़ आ रही थी, जो कि बिल्कुल वैसे ही कुलसूम को भी सुनाई दे रही थी। अनवर वॉशरूम से तो आ गए थे, लेकिन कुलसूम ने इन्हें फ़ोन बंद करने से मना कर दिया था। वो बड़ी हैरत से इन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे यही लग रहा था कि बातों का मरकज़ इसकी अपनी बेटी रोज़ीना अनवर है। अब मेरे बेटे को फ़ज़ूल ना बोलो, सिर्फ़ ड्रिंक ही तो करता है और अक्सर इतना कर लेता है, इसे किसी चीज़ का होश भी नहीं रहता। खैर है, बच्चा है, बच्चे तो करते ही रहते हैं ना ऐसे। और वैसे भी रोज़ की फ़िक्र तो तुम्हें होनी चाहिए, और इससे तो बस एक अच्छा भला लड़का चाहिए ना। नहीं सूफिया, मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती। हमने कल को खुदा को भी मुँह दिखाना है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे किसी की बेटी के साथ इतना बड़ा खेल खेलना चाह रही हो? तुम सोचो तो कल को खुदा की पकड़ भी होनी है। फिर क्या हुआ अगर मेरा बेटा गंदी खसलतों में पड़ा हुआ है और इसे शराब की और जुए की लत लगी हुई है? फिर क्या हुआ है तो अच्छा भला है ना। इसका फ्यूचर भी बहुत रोशन है। सूफिया बेशर्मी और ढिठाई की आखिरी हद भी पार कर देना चाहती थी। शर्म करो सूफिया, भला तुम कैसे कह सकती हो कि इसका फ्यूचर बहुत रोशन है? इसका फ्यूचर तो मुझे गंदी नालियों में डूबता हुआ नजर आ रहा है। देखो मारिया, अगर तुम चुपचाप मेरा साथ दोगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी जरूरत नहीं है तुम्हारी इन फजूल सी बातों की। अच्छा, और खबरदार तुमने मेरे बेटे के बारे में या इसकी किसी भी आदत के बारे में कुछ भी कहा तो मैं यह हक किसी को भी नहीं देती। और रोज़ की तुम्हें इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका क्या है, गुजार लेगी सारी ज़िंदगी। सारी लड़कियां अपने स्टार को लेकर कम्प्रोमाइज़ करती हैं ना, तो फिर क्या हुआ? तो अगर रोज़ भी कम्प्रोमाइज़ कर लेगी तो पर तुम तो जानती हो ना इसका ज़हन भी कितना ख़राब है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ वैसे भी फिर क्या हुआ, जो लोग अपनों को लेकर ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं वही तो शक वगैरह भी करते हैं। अगर इसने रोज़ पर शक किया या कभी कभार मारपीट भी कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है? शर्म करो सूफिया, तुम इतनी बेहिस हो सकती हो। मैंने कभी सोचा नहीं था एक औरत होकर तुम एक औरत के साथ इतने बड़े जुल्म करने का सोच रही हो। सॉरी टू से तुम्हारा ज़मीर मर चुका है और मैं तुम्हारे साथ इस तरह के ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। मुझे तो शर्म आ रही है सोच सोच के कि तुम कैसे किसी छोटी सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। इससे आगे से ना कुलसुम से सुना गया और ना अनवर से। उन्होंने आगे बढ़कर फ़ोन ही बंद कर दिया था और वो फुट-फुट कर रोने लगी थी। कितनी देर मुसलसल रोती रही थी, अपनी ज़िद पर अड़े रहने की वजह से अपनी बेटी को कितने बड़े अज़ाब में दो चार करने वाली थी। ये सोच-सोच कर कुलसुम को मज़ीद गुस्सा आने लगा था और अनवर से रोता हुआ देखते जा रहे थे। अब तो इनकी भी बस हो गई थी। अनवर, मुझे माफ़ कर दें, मैंने अपनी ज़िद की वजह से आपको भी बहुत हर्ट किया है। मैं आपको कभी भी ऐसे लोगों का एतबार नहीं करूँगी। मेरे बच्चे यहाँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे की ज़िंदगी तबाह होने से बच गई। कुछ देर बाद वो थोड़ा हौसला पाई, तब वो अनवर से मुखातिब हुई थी। अनवर मुस्कुरा देते फाइनली उन्होंने भी अक्ल का दामन थाम ही लिया था। आपको मैं हमेशा से कहता था ना, सबके कसम, आप भी किसी गैर पे इतना भरोसा कभी भी मत करें, क्योंकि गैर कभी भी अपनों से बढ़कर नहीं हो सकता। अनवर मुस्कुरा के बोले थे, लेकिन ना मेरी बेटी का क्या होगा? कुलसूम परेशानी से बोले थे, अरे भाई, मेरी नज़रों में एक अच्छा भला हसीन सा रिश्ता है, अगर तुम मानो तो। उन्होंने शरारत से कहा था, बताए ना, मैंने तो रोज़ को भी फोर्स करके कह दिया था, हालांकि वो कभी भी खुश दिखाई नहीं देती थी इस रिश्ते पर। कुलसूम भी परेशानी से बोली थी, जब मैं रिश्ता बताने वाला हूँ इस पर रोज़ भी खुश होगे तुम भी। अब बताएंगे ये तो पता चलेगा ना मुझे। कुलसूम रोटे अंदाज में बोली थी, अरे भाई, मेरा भांजा जज़ील और कौन अच्छा है, खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा भी है और अच्छी खासी माशाल्लाह अपने बाप की फैक्ट्री चलाता है, और हमें क्या चाहिए?
اور میں تمہیں خود اس کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ وہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ انور مسکرا کے بولے، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ کلثوم بہت پریشانی سے بولی تھی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، اب تو یقین کر لیں، انور سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن کلثوم نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کلثوم ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اور کسی بھی نوعیت کا ہو، ہمیشہ قدر ہمیں محبتوں کی کرنی چاہیے، اپنوں کی کرنی چاہیے، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انور نے مسکرا کر سمجھایا تھا، جی مجھے یقین ہے آپ کی بات پر، اور انشاءاللہ ہماری بیٹی کے لیے جزیل سب سے بہتر انسان ثابت ہوگا۔ کلثوم نے بھی مسکرا کر کہا تھا، پھر وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ وقت تو وقت تھا پر لگا کے اڑ گیا تھا اور دن اتنی جلدی سے گزر گئے تھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آخری اشرا اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ آج فرد کے گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ انور اور کلثوم نے سرپرائز دے کر پاکستان آ گئے تھے اور گھر میں تو آج مانو کہ 13 بار خوشیاں چھائی تھیں۔ نبی افطار کے بعد سب لوگ محفل لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، اس طرح محفل میں روز اور جزیل شامل نہ تھے۔ جی باجی، میں تو خود ہی کہہ رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو ٹکٹ کروائیں نا، میں تو اتنی ہی دیر سے آنا ہے یہاں پر، کیونکہ عرصہ ہوا ہے، اب تو مل بیٹھ کے باتیں ہی نہیں ہوئی۔ کلثوم بھی مسکرا کر فرد سے باتیں کر رہی تھی۔ فرد بھی خوش دلی سے ان سے ملی تھی۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب جزیل اندر آیا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے جزیل بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ انور نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، دراصل مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور وہ بات بہت اہم ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بس سنجیدگی سے میری بات سنیں گے۔ جزیل کے غیر معمولی سنجیدہ انداز پر سب لوگ حیران ہوئے تھے اور پھر سنجیدگی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بات کے کہنے پر کہ منتظر تھے، وہ کافی دنوں سے روز کی بات پر پریشان تھا اور آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا، بس آج وہ فیصلہ ہو ہی جائے گا، سب سے بغیر کسی تہمت کے، الٹی سیدھی بات کی، سیدھی اور صاف بات کر لی جائے۔ بولا، بیٹا ہم ہمتن گوش ہیں۔ انور نے سنجیدگی سے کہا تھا، پہلے آپ لوگوں کو وعدہ کرنا ہوگا، آپ لوگ جو بھی کرنا ہوگا، جیسا بھی کرنا ہوگا، آپ سب میرے ساتھ کریں گے، روز کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ جزیل سنجیدگی سے بولا تھا، پر بیٹا سے بھی کیا بات ہے جو تم اتنی سنجیدہ لگ رہے ہو؟ فرد نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے جوتے بھی پڑنے ہوں گے تو آپ مجھے ماریے گا، کیونکہ روز کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور روز کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ بیٹا بول بھی دو، میرے تو دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، نہ جانے ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے تم اتنی تہمت باندھ رہے ہو۔ کلثوم نے پریشانی سے کہا تھا، بات دراصل یہ ہے کہ میرا روز کا نکاح ہو چکا ہے، آپ سب اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ نے جو کرنا ہے، جو کہنا ہے، وہ سب مجھے کہیں، کیونکہ روز کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ دراصل ہوا یوں کہ وہ ساتھ اس نے سارا واقعہ سب کو بتا دیا تھا۔ جزیل مصطفیٰ بھی آخر جزیل مصطفیٰ تھا، وہ کسی سے ڈرتا نہ تھا اور بہت مضبوط اور صاف کا مالک تھا۔ اس نے ساری بات بغیر کچھ کہے ڈر خوف کے بتا دی تھی، اس سے بات کے خوف کے بغیر کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا یا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ وہ اپنے ارادوں کا پکا تھا، جو سوچ لیتا تھا وہی کر کے دم لیتا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرد نے غم و غصے سے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ سب تو جیسے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فرد نے بے یقینی سے شائستہ کو دیکھا تھا، اس نے بھی سر اس بات میں لا دی اور سب لوگ تو جیسے سکتے میں چلے گئے تھے۔ الفاظ تو جیسے منہ سے نکل نہیں رہے تھے۔ تم تو بھائی چھپے رستم نکلے۔ ہاں، ہم لوگ تو یہی سوچ کر آئے تھے کہ آ کر آپ سے صاف بات کریں گے، لیکن تم نے تو پہلے ہی سارا معاملہ نپٹا لیا، لیکن اب مجھے افسوس سا ہو رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں شامل نہیں ہو سکا۔ انور کی خوشی سے بھری آواز پر سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اب کسی شدید قسم کے ردعمل کا اظہار ہو جائے گا اور جزیل کے منہ پر 3-4 تھپڑ جڑ دیے جائیں گے، لیکن ان کے اتنے غیر معمولی جواب پر سب حیران تھے۔ ہاں ہاں ماموں جان، آپ فکر نہیں کریں، آپ کے لیے ہم لوگ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ جزیل نے سب کو مطمئن و خوش دیکھ کر شرارت سے بولا تھا اور ان کی بات پر سب لوگ ہنس دیے تھے۔ ہاں ہاں، وہ تو اب ہوگا، کیونکہ میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح میں ضرور شامل ہوں، اور ہم لوگ تو پہلے ہی چاہت اور خواہش لے کر یہاں آنے والے تھے۔ دیکھو اللہ کے کام، تم لوگ تو پہلے ہی ایک خوبصورت رشتے میں بن چکے ہیں۔ انور مسکرا کر بولے تھے۔ ان کی بات پر کلثوم بھی مسکرا دی اور فرد کے ساتھ ساتھ شائستہ کو بھی تسلی حاصل ہو گئی تھی۔ جی ضرور ماموں جان، آپ جانتے ہیں کہ روز تو اتنی پریشان ہے اس دن کی، اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں کہ وہ آپ لوگوں کی خوشی اور اجازت کے بغیر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر، مجھے پتا ہے اس کا ایسا ہی کوئی اظہار ہوگا۔ انور فخر سے بولے تھے، جی ماموں جان، بس میرے دل سے بھی بوجھ اتر گیا اور آپ نے بھی مطمئن ہو گیا اور آپ نے بھی مطمئن کر دیا ہے کہ آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور کسی کو نہ ہو، مجھے تو ضرور ہے۔ ان سب کی نے مل کر حیرانگی سے سنی کو دیکھا تھا، جو اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا، جزیل کو گھوری سے نواز رہا تھا۔ سنی کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ اور ویسے بھی تمہیں اگر ہے بھی تو رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جزیل شدید مسکراہٹ سے بولا تھا، ممی کیا آپ جانتی ہیں جزیل بھائی نے مجھے چپ رہنے کے لیے کہا تھا کہ میں بہت جلدی گفٹ دوں گا، اور میں آج تک ان کی گفٹ کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے مجھے تو بڑا اعتراض ہے اور میں اپنی آپی کو اس طرح سے آپ کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا جب تک میرا گفٹ نہیں دیں گے۔ سنی منہ پھلا کر بولا تھا، چل تیرا گفٹ تو ویسے ہی آ چکا ہے، دینے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اگر میرا بھائی ناراض ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کیوں شائستہ باجی؟ جزیل نے شرارت سے کہا تھا۔ شائستہ نے بھی مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہاں، میں سر ہلا دیا تھا۔ سنی تو بس حیران ہو کر ان دونوں شریف بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ جزیل بھائی میرے پیارے بھائی ہیں نا، مجھے میرا گفٹ دے دیکھیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آج ہی آپ لوگ رخصتی کر دیں، پلیز مجھے میرا گفٹ دے دیں۔ سنی نے سارا پنتلا ہی بدل ڈالا تھا۔ اس کی بات پر سب لوگ ہنس دیے تھے اور شائستہ نے اس کا گفٹ اس کے حوالے کر دیا۔
جزیل تم نے مجھے بلایا، آج چاند رات تھی اور آج جزیل نے روز کو میسج کر کے چھت پر بلایا تھا۔ روز نے آتے ساتھ ہی سے پوچھا تھا، وہ بہت پریشان تھی، اتنے دن تک ان دونوں کے درمیان طلاق والی بات کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج جزیل نے بھی اسے اسی طرح چھت پر بلایا تھا جیسے اس نے میسج کر کے بلایا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ جزیل اسے طلاق دینے کے لیے تو نہیں بلا رہا۔ ہاں، وہ تمہیں طلاق چاہیے تھی نا؟ جزیل نے جان بوجھ کر اتنا جملہ بولا تھا۔ روز کی تو اسی میں ہی اتنی بری حالت ہو گئی تھی، وہ ایک دم سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ جزیل پلیز پلیز مجھ پر رحم کرو تم۔ روز تڑپ کر جزیل کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روانگی سے بہہ رہے تھے۔ جزیل کو تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، لیکن اسے تھوڑی دیر مزید روز کو تنگ کرنا تھا۔ ارے پر میں نے تو کون سا ظلم کیا ہے تم پر، اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے طلاق کا۔ جزیل نے بس اتنا جملہ کہا تھا۔ روز جلدی سے آگے بڑھی اور اس کا گربان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ ہاں، کب سے تم یوں ہی مجھے تکلیف دے جا رہے ہو؟ کیا تم مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ مجھے اتنی بار مارنے سے بہتر ہے کہ تم ایک بار ہی مار ڈالو۔ اس نے جزیل کے دونوں ہاتھ اپنے گردن پر رکھ دیے تھے۔ جزیل پلیز، کیوں مجھے تم اتنا تنگ کر رہے ہو، اتنا تڑپاتے ہو تم پر؟ میں مرتی ہوں تو کیا تم مجھے مار ہی ڈالو گے؟ روز ہچکا لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سسکی تھی، اس کی تکلیف آج سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ آج ویسے ہی ہلکا ہوا تھا کیونکہ اس کے دل میں جزیل کے دیے گئے زخم بہت پہلے ہی زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ جزیل تو جیسے اس کے انداز پر ہی گم ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ روز بھی اس طرح سے ہی ہم کلام ہوگی۔ اس کو تو خاموشی سے اپنی طرف دیکھتا ہوں آپ آ کر روز پھر سے روتی ہوئے بولی تھی، جزیل مصطفیٰ، میں روزینہ انور تم سے کئی برسوں سے بہت زیادہ شدید قسم کی محبت کرتی ہوں۔ تم کبھی نہیں سمجھ پائی، یا شاید تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی، مگر آج تم نے مجھے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ مجھے خود اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑا ہے۔ لیکن تم کتنے بے حس ہو جزیل۔ اس نے جزیل کے سینے پر موقع مارے تھے۔ تم نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیتا، مگر اس سب کے باوجود میں تمہاری دی ہوئی ہر تکلیف مسکرا کر سہ لیتی ہوں۔ نہ جانے کیوں میں نے تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی تم اس بات کو آج تک سمجھ نہیں پائی۔ میں تم سے اور صرف تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ پلیز جزیل، اب بس کرو، مجھے نہیں چاہیے تم سے طلاق۔ تم مجھے کبھی تنہا مت کرنا، اگر تم نے کیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے آنسو جزیل کے ہاتھ پر گر رہے تھے جو اس نے تب کا تھاما ہوا تھا جب روز نے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ ہم اپنے درد کا شکوہ تم سے کریں گے، محبت تو ہم نے کی ہے، تم تو بے قصور ہو، وہ روز سکتے ہوئے بولی تھی۔ آج اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ مجبوری میں سب کچھ بول گئی تھی جو شاید وہ کبھی نہ بولتے۔ جزیل اس کی تو مانو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ روز یوں اپنا قریب ہو کے اس سے محبت کا اظہار کرے گی، بس اس نے اب سوچ لیا تھا کہ مزید وہ روز کو بشار نہیں کرے گا۔ روزینہ انور، کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جزیل نے مسکراتے ہوئے روز کو دیکھا تھا جو حیرت سے اس کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ روز میری جان، تم مجھ سے شکوہ تو کر رہی ہو کہ میں کبھی بھی سمجھ نہیں سکا، لیکن تم خود بھی تو نہیں سمجھ سکی نا۔ جزیل نے اس کو الجھن میں ڈال دیا تھا اور پھر خود ہی اس کی الجھن دور کرنے لگا تھا۔ روز میں کبھی نہ بتاتا، لیکن آج تمہیں ایسے تڑپتا روتا دیکھ کر میں نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا۔ تم جانتی، میں جب تم سے پاکستان دوبارہ آنے پر پہلی دفعہ ملا تھا، میں تب سے ہی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ، بہت شدید۔ میں تب بھی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ محبت کس بلا کا نام ہے، لیکن مجھے اس بلا نے بہت بری طرح اپنی قید میں جکڑ لیا تھا۔ جانتی ہو مجھے بھی اس قید کی کیسے چڑ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اس کی قید سے تنگ پڑتا تھا۔ مجھے تو وہ قید بھی کتنی حسین لگتی تھی۔ مجھے اس قید سے ہی عشق ہو گیا تھا کہ آج تک اس قید سے خود کو نکال نہ سکا۔ تم سے میری محبت شدید سے شدید تر ہو گئی تھی، دیکھو آج وہی محبت عشق کے رتبے پر فائز ہو گیا ہے۔ روز تو حیرت سے جزیل کے اظہار کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ جزیل سے محبت کرتا ہوگا، اتنی شدید کرتا ہوگا۔ وہ تو بس سکتے میں چلی گئی تھی اور حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں روز، اتنی حیران مت ہو، سچ میں بھی تم سے اتنی شدید اور گہری محبت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو۔ روز اس کی تمام تفصیلی باتوں میں مسکرا دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس قسم کا اظہار کرے۔ اس کے چھپے ہمدم نے کس طرح سے اور کیسے اس کی تمام مشکلات کو دور کر دیا تھا۔ اس کے دل کے تمام ارمان بھی پورے کر دیے تھے۔ اس کا دل رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اب تم تو کچھ بولو۔ جزیل اس کا حسین مکھڑا دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تم تو چھپے رستم نکلے، مجھے ایک پل کو بھی شک نہیں ہوا۔ روز نے دل کی بات زبان سے ادا کی تھی، آنسو بھی آنکھوں سے روا تھے۔ میں تو تمہارا چھپا ہمدم ہوں۔ جزیل بڑی خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا تھا، نہیں، چھپا ہمدم تو کوئی اور ہوتا ہے۔ روز نے فوراً اس کی بات کی تردید کی تھی، کون بھلا؟ جزیل کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ، وہ ہے چھپے ہمدم، وہ ہمارا ہر معاملہ اتنی آسانی سے سنوار دیتے ہیں کہ ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے ہم۔ اس سے بڑھ کر کون ہے جو انسان سے اتنی محبت کر سکے؟ روز گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے بولے تھے، بالکل۔ جزیل بھی مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سنو، روز نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں، جزیل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ ممی اور بابا جان کو تم ناراضی کر لو گے نا؟ روز نے پریشانی سے کی تھی، کیوں وہ ناراض ہیں؟ جزیل کو نہ جانے کیوں اس معصوم کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ نہیں مما،
मेरा हुज़ैफ़ा से, इसने जानबूझ कर बात दूरी छोड़ी थी। रोज़ को बता, तुमने मेरे सामने किसी और का नाम लिया तो? जज़ील ने नाराज़ होते हुए बोला था, जब तुम लेते थे तब रोज़ को भी इसकी पिछली बातें याद आई थी। वो तो मैं चेक करता था ना। जज़ील ने बहाना सोचा था। क्या? रोज़ ने आंखें फाड़ के से देखा। ये कि मेरी जानम मेरे सिवा किसी और से तो नहीं? जज़ील ने आखिर सच बता दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी शख्स तुम ही हो जज़ील। तुम नहीं तो कोई और भी नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी कोई और हो ही नहीं सकता। जानते हो क्यों? रोज़ ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा था। क्यों? क्योंकि तुम से बिछड़ जाने के गम ने रोज़ को मार देना है, फिर किसी और के आने की नौबत ही नहीं आनी। इसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट कर निकले थे। जज़ील ने तड़प के से देखा था। वो जो कहता था कि रोज़ से इसे इश्क है, वो तो सही कहता था, मगर रोज़ को इससे था। वो तो शायद इश्क की दहलीज भी पार कर चुका था। इसने रोज़ के आंसू पहली बार खुद साफ किए थे, और निकाह के बाद आज पहली दफ़ा रोज़ के महरम ने इसे छुआ था। तुम अपने ऐसे ख्यालात को साइड पर रखो, बस तुम अपना ख्याल रखो। देखो तो मेरे साथ जज़ील मुस्तफ़ा के साथ खड़ी है, और मुस्तकबिल हम देख तो नहीं सकते, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मुस्तकबिल में भी तुम मेरे साथ ही होगी, मेरी हमदम, मेरी हमसफ़र। जज़ील ने सच्चे दिल से कहा था। रोज़ी इसकी बातें मुस्कुरा पड़ी थी। जज़ील भी इसे मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुराया था। वैसे तुम्हारे मम्मी और पापा जान को मैं ऑलरेडी मना चुका हूँ। जज़ील ने मुस्कुराते हुए कहा था। सच्ची मुच्ची? और ये तुम्हारी चूड़ियाँ? जज़ील ने मुस्कुराकर खूबसूरत चूड़ियाँ इसके हवाले करते हुए कहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी ये ईद ड्रेस के साथ चूड़ियाँ नहीं हैं? तुम्हारी हर चीज़ का खुद से ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला था। रोज़ चूड़ियों को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। जज़ील इसको अब रोज़ को ये बताने से रहा कि वो शाइस्ता और रोज़ की तमाम बातें सुन चुका था जो कल हुई थी। इस दौरान रोज़ ने शाइस्ता को अपने साथ बाजार चल कर चूड़ियाँ लाने का कहा था। फिर बस जज़ील ने शाइस्ता से मज़ीद मालूमात ली और अपने पसंद की चूड़ियाँ लाया था। हमेशा यूं ही मुझसे मोहब्बत करते रहना। जज़ील ने मुस्कुराते हुए इसके सर से अपना सर टिकाया था। और तुम भी ऐसे ही रहना। रोज़ ने भी मुस्कुरा कर से देखते हुए कहा था। आज इसके छुपे हमदम ने से बहुत सी खुशियाँ आ गई थी। मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अभी मोहब्बत है, तेरे कदमों की आहट से, तेरे हर मुस्कुराहट से, तेरी बातों की खुशबू से। नज़ीर ने इसकी आंखों में देखते हुए खुमार लहजे में गज़ल पड़ी थी। रोज़ की तो हया से आंखें ही झुक गई थी। तुमसे बिछड़ गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जज़ील ने इसको देखा था, और फिर अपने हाथों में थामे हुए इसके दोनों हाथ अकीदत और मोहब्बत से चूमे थे। तुम मेरी मताए जान हो। इसने रोज़ का माथा चूमा था। तुम हो, मैं हूँ। इसने दोबारा रोज़ के माथे पर अपने लब रख दिए थे। हमेशा यूं ही रहना। वो फिर से इसके हाथ थाम कर इसके सर टकाए हुए बोला था। तुम हमेशा यूं ही चाहते दिल में बसाए रखना। रोज़ ने हिम्मत करके कहा था, और फिर नज़र झुका ली थी। यही इसकी अदा तो जज़ील मुस्तफ़ा को शांत करने पर उकसा रही थी, मगर उस स्थिति का इंतजार कर रहा था जो ईद के दूसरे दिन रखी गई थी। चलो अब जाने तो। मुझे रोज़ ने वहाँ से जाना चाहता है। इस कदर मोहब्बत के इज़हार पर घबराहट सी होने लगी थी। जाने तो कभी नहीं दूंगा। हाँ, साथ ज़रूर चलूंगा तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी। जज़ील ने गहरी नज़रों से देखते हुए कहा था। रोज़ इसकी इतनी शिद्दत की मोहब्बत पर कभी हैरान होती और कभी बारिश आ रही थी। फिर वो दोनों ही साथ यूं ही हाथों में हाथ थामे नीचे की तरफ चल दिया था। आज दोनों ने ही अपनी पोशीदा मोहब्बत का इज़हार कर दिया था, और दोनों को इनके के छुपे हमदम ने किसी तरह से इन्हें नहीं मिला किस तरह से इन्हें मिला दिया था। वो दोनों जितना भी शुक्र अदा करते वो कम महसूस करते थे। सिर्फ जज़ील और रोज़ का नहीं, बल्कि वो हम सब की ज़िंदगी का छुपा हमदम है, जो चुप करके सारे मामला संभाल लेता है। हम जान अनजान रहते हैं। अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करेंगे, क्योंकि आपके पास वो तमाम नेमतें हैं जिनके लिए कई लोग हसरत करते सो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने को अपनी आदत बनाएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और यूं ही मेरा साथ देते रहिएगा। सो डियर रीडर्स, ये था नावल। इस नावल का नाम है छुपा हमदम, और इसकी राइटर है ज़ोहा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। वैसे नॉर्मल नावल था, अच्छी थी, स्वीट सी लव स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये हल्का फुल्का नावल पसंद आया होगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, और मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।